ॐ अशा श्रीमद्भगवतस्तोत्र मंत्रस्य नारद ऋषि वियति छन्दसि कृष्ण परमात्मा देवता ब्रह्मबीजं भक्तिशक्ति ज्ञान वैराग्ये किलकम् मम श्रीमद्भगवत्प्रसाद सिद्धार्थे पाठे विनियोग कस्तूरी तिलकं ललटपटले वक्षस्थलकस्तब्धं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचरणं सोललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितविजयते गोपालचूडामणि अस्ति सातिकल्पवशनाप्लोत्तं वस्तुप्रस्तुतवदनातल हरिनिर्वाणनिर्वकलं शस्तनिबिन्धोली विपिलशतकपि सहस्राव्रतं हस्तनस्तनतापवर्गमखिलग्राङ्कुशराकृतिः श्रीभगवान्नामयत्माकस्वरूपिणे श्रीमद्भागवताय नमो नमः। नमो नमो ॐ मन्त्रपुष्पं समर्पयामि। अत्र पुष्प समर्पयामि। एतद् सचन्दन तुलसीपत्रं समर्पयामि। एष सन्तचन्दन तुलसीपत्रं समर्पयामि। ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। अवधशान्ति विपदशान्ति ग्रहशान्ति गृहशान्ति पृथ्वी शान्ति अंतरिक्ष शान्ति। ॐ शान्तिः ॐ शान्ति। শ্রীমদ্ভাগবতের আরতি। শ্রীমদ্ভাগবতের আরতি হবে। আরতির জন্য আরতির থালি প্রস্তুত করে নিয়ে আসুন। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर गुह ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर गुह ये मुक्ति पहो ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति बगने माला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम ही हरि नाम ही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम ही हरि नाम ही। जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवान की है
आरती पापियों को पाप से है तारती। हे शांति के पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत ये पावन पुनीत हे पापी मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। हे शांति के पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत हे पाप पुनीत पापों के मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हे सुख करणी हे दुख हरणी। 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 श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तार। श्री भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जगबंधक सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगकुंद खोल सुगमी गाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगबंधक सद्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल भगकुंद खोल मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को भागने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही। 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 प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। हे पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भगवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। वंदे अहं श्री गुरु श्री ज्योतपद कमला श्री गुरोन् वैष्णवांश्च वैष्णवांश श्री रूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवम् साद्वैतं सवधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवा श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखानिता श्री ललिता श्री विशाखानितांश्च। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानेन्द्रेण शलाकया ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। ॐ आनन्द
লীলাময় বিগ্রহায় আনন্দ নীলাময় বিগ্রহায় হেমাবদিবৎসবি সুন্দরায় সুন্দলয় তস্मै মহাপ্রেমরসপ্রদায় গদয় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রায় নমো নমঃ। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধো করুণা সিন্ধু দীনবন্ধো জগৎপতে জগৎপতে গোপেষু গোপিকাকান্ত গোপিকা কান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে। রাধাকান্ত নমস্তুতে। ওম তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী শ্রীরাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বনেশ্বরী বিষভানুসুতে দেবী তং নমামি হরিপ্রিয়ে। বৃষভানুসুতে দেবী তং নমামি হরি প্রিয়া। বৃন্দাই তুলসী দেব্যই তুলসী দেবৈ প্রিয়াই কেশব সচ কেশব সচ কৃষ্ণ ভক্তি পদে দেবী কৃষ্ণ ভক্তি পদে দেবী সত্যবতই নমো নমঃ। সত্যবর্তই নমো নমঃ। বঞ্চকল্পতরুভ্যশ্চ পাঞ্চা কল্পতরুর্ভস্য কৃপা সিন্ধুভ্য এব চ কৃপা সিন্ধুভ এব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। শিরো শ্রী সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন এই জয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। গ্রন্থের প্রারম্ভে করি মঙ্গলাচরণ গ্রন্থের প্রারম্ভে করি মঙ্গলাচরণ। গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনের শরণ সাধু গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনের সাধন। এই তিনেরই শরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন এই তিনের শরণে হয় মোর বিঘ্ন বিনাশন। অনায়াস হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ অনায়াসে নিজ বাঞ্ছিত পূরণ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাস আদি গৌর ভক্ত বৃন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম
রাম রাম হরি হরি। নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে হরি হরি বল। হরি 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 বল। নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে হরি হরি বল। হরি 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 বল। নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে হরি হরি বল। হরি হরি বল। হরি বল হরি বল হরি বল হরি হরি বল। আসুন গ্রন্থের প্রারম্ভে আমরা একটু ভগবানের নাম বদনে নেব, তারপর ভাগবতীয় কথা আস্বাদন করব। রাধে মেরে स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म दियो मोहे वृंदावन में वास, वृंदावन में वास। जय राधा माधव कुंज बिहारी। জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী। जय राधा माधव कुंज बिहारी। জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। গোপী জন সকলে বলো, হাতে তালি দিয়ে। গিরিবরধারী। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। গোপী জন বল্লভ গিরিবরধারী। जय राधा माधव कुंज बिहारी। জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী। জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী। গোপী বল্লভ গিরিবরধারী। রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী। যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন। যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন। যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন। যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন। যমুনা তীর বনচারী। যমুনা তীর ব্রজচারী। জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী। জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম
রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। जय महाप्रभु। जय राधा रानी कृपा माँ। हरे कृष्ण। परम दयाल पतित पावन श्री निताई गौरेर अशेष कृपा अशेष अनुकम्पा राधा माधवेर अहितके करुणाय এই রাখিলা এই ঠাকুর বাড়ির শ্রীঅঙ্গনে বসে দিব্য সপ্তাহকাল ব্যাপী শ্রীমদ্ ভাগবত কথা এমন সুন্দর পরম সৌমাঙ্গলিক আয়োজনে যে সকল গৌর ভক্তবৃন্দ ভক্তজন ভক্তিমতী মা যারা কৃপাপূর্বক আগমন করেছেন এই সপ্তাহ যজ্ঞের পঞ্চম দিবসের সান্ধ্যকালীন ভাগবত প্রবচন শ্রবণ করার জন্য সর্বাগ্রে ব্যাসপীঠ থেকে আমার মতো দিনাতিদিনের বৈষ্ণব পদরজ প্রার্থী আপনাদের চরণে অসংখ্য কোটি দণ্ডবত প্রণাম। তৎপরে প্রণাম জানাই আমার পরম দয়াল ভগবত অভিন্ন শ্রী গুরুদেবের রাতুল চরণে। হে গুরুদেব, আপনি প্রসন্ন হন, কৃপা করুন। আপনার কৃপার দ্বারা যেন কিছু হরি কথা আমার মতো অজ্ঞজনের মুখে উচ্চারিত হয়। তৎপরে প্রণাম জানাই পিতামাতা রাতুল চরণে, যাদের একান্ত অনুপ্রেরণায় ভক্তিপথে আসার সুযোগ পেয়েছি। সেই পিতামাতা রাতুল চরণে শতকোটি দণ্ডবত প্রণাম জানিয়ে আসুন এই শুভ মাঙ্গলিক সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণে আমরা পরম মঙ্গলময় ভাগবতীয় কথা আস্বাদন করব, স্মরণ মনন চিন্তন করব এবং কলিযুগে প্রাপ্ত দুর্লভ মনুষ্য জন্মকে সার্থক করব। এই অভিপ্রায় নিয়েই আপনারা সমাগত হয়েছেন। আমাদের বড় আনন্দের দিন, খুশির দিন। আমরা দিব্য ভগবানের কথা শ্রবণ করছি। সপ্তাহ যজ্ঞের পঞ্চম দিবসের সান্ধ্যকালীন প্রবচন আমরা শ্রবণ করব। শ্রীমদ্ ভাগবতে দশম স্কন্ধে আমরা প্রবেশ করেছি। শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম স্কন্ধের শুরুতে রাজা পরীক্ষিত তিনি শ্রী ভগবানের, যিনি কৃষ্ণস্থ ভগবান স্বয়ং, সেই কৃষ্ণস্থ ভগবান স্বয়ং শ্রী গোবিন্দের লীলা কথা শ্রবণ করতে চেয়েছেন। শ্রী গোবিন্দের লীলা শ্রবণ করতে গিয়ে সুখদেব গোস্বামীবাদের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন, প্রভু আপনার দিব্য হরিকথা আমি যত শ্রবণ করছি
তত অতিশয় আনন্দিত হচ্ছি। আরো আরো বেশি করে শ্রবণ করতে চাই। এখন প্রভু কৃপা করে আপনি শ্রী ভগবানের দিব্য লীলাগুলো শ্রবণ করা। আমি চাতকের ন্যায় বসে আছি দিব্য সেই লীলা শ্রবণ করার জন্য। এই পরীক্ষিত যে ভগবানের লীলা শ্রবণ করবেন, তার জন্য সুখদেব গোস্বামীপাদের কাছে যে প্রশ্ন রাখলেন, যে জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম স্কন্ধে সেখানে পরীক্ষিতের জিজ্ঞাসাতে রাজ ও উবাচ এরকম একটা কথা বলা হয়েছে। এর আগে নবম স্কন্ধ পর্যন্ত সব জায়গায় পরীক্ষিত যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন গোস্বামীপাদকে, তখন পরীক্ষিত উবাচ কথাটা ছিল, কিন্তু দশম স্কন্ধের শুরুতে এসে পরীক্ষিত উবাচ কথাটা নেই, সেখানে আছে রাজ উবাচ। এখন আমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, কেন দশম স্কন্ধে এসে পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করছেন শিব ভগবানের লীলা শ্রবণ করবেন বলে, সেখানে পরীক্ষিত উবাচ বলে বলতে পারতেন, কিন্তু রাজ উবাচ কেন বললেন? তিনি তো এখন রাজা নেই। এক সময় পরীক্ষিত এই শশাগরা পৃথিবীর রাজা ছিলেন, রাজত্ব করেছেন, কিন্তু যখন তিনি ব্রহ্ম শাপগ্রস্ত হয়েছেন, তখন তিনি রাজ্যের সকল দায়িত্ব পুত্র জন্মেজয়কে দিয়ে দিয়েছেন, এমনকি রাজবেশটাও পরিত্যাগ করেছেন। কাঙাল বেশে একখণ্ড বস্ত্র অবলম্বন করে গঙ্গার তীরে এসে বসেছেন, দিব্য হরিকথা শ্রবণ করছেন। অষ্টসাত্ত্বিক ভাব তার এসে যাচ্ছে, চোখে তার বাড়ি ধারা, নিরন্তর ভগবানের কথা শ্রবণ করছেন। কিন্তু তিনি যখন জিজ্ঞাসা করছেন রাজ উবাচ বলে, আর দশম স্কন্ধে বলা হলো যখন জিজ্ঞাসা করছেন পরীক্ষিত উবাচ বলে, কিন্তু দশম স্কন্ধে এসে রাজ উবাচ বলা হলো। টিকাকার কোন ব্যাখ্যা দিয়ে বলছেন, পরীক্ষিত তার সমস্ত রাজত্ব পুত্রকে দিয়ে দিয়েছেন, কাঙাল বেশে গঙ্গার তীরে বসেছেন। জগতের জীব তাকে কাঙালি বলবে, রাজা তো বলবে না, কিন্তু বৈষ্ণব সমাজ, সনাতন ধর্ম এই পরীক্ষিতকে চিরদিন রাজাই বলে যাবেন। তিনি রাজা ছিলেন, এখন তিনি রাজার থেকে আরো যদি বড় কিছু উপাধি মহারাজ, সেই স্থানটা নিয়ে থাকবেন। যুক্তি দিয়ে বলছেন যে পরীক্ষিত রাজা তার সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়েছেন, ওই অর্থ ঐশ্বর্য, টাকা পয়সা, প্রতিপত্তি পুত্রকে দিয়েছেন, বস্ত্র পর্যন্ত ত্যাগ করে কাঙাল বেশে গঙ্গার তীরে বসেছেন। তাহলে জগতের মানুষ তাকে কাঙাল বলবে, কিন্তু বৈষ্ণব সমাজ কাঙাল বলবে না। কেন? তিনি দিব্য ভগবানের কথা শুনতে শুনতে তার মধ্যে একটা নতুন সম্পদ এসে গিয়েছে। গঙ্গার তীরে বসে তিনি দিব্য হরিকথা শ্রবণ করছেন, চোখের জলে ভাসছেন, অষ্টসাত্ত্বিক ভাব তার আসছে, এবং এর দ্বারা সে একটা নতুন করে সম্পদ সংগ্রহ করেছেন, যে সম্পদটা হলো কৃষ্ণ প্রেমভক্তি সম্পদ। কৃষ্ণ প্রেমভক্তি সম্পদটা নতুন করে সে করায়ত্ত করেছেন। এই কৃষ্ণ প্রেমভক্তি সম্পদটা জগতে সকল সম্পদ অপেক্ষা অনেক অনেক বড়। এই সম্পদের কোনো তুলনা হয় না। জড় জগতে টাকা পয়সা, অর্থ, প্রতিপত্তি এগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, এগুলো কৃষ্ণ চরণ থেকে আমাকে দূরে নিয়ে যাবে, নরকে নিয়ে যাবে। কিন্তু কেউ যদি কৃষ্ণ ভক্তি, এই ঐশ্বর্য, রাধাকৃষ্ণের প্রেমধন ঐশ্বর্য জীবনে আনতে পারেন, তাহলে তার জীবনটা সার্থক হয়ে গেল। সে এই রাধাকৃষ্ণ প্রেমধনকে সম্বল করে অন্তে রাধা গোবিন্দের চরণটি প্রাপ্ত করবেন। তাই জগতে অনেক প্রকার সম্পদ আছে, কিন্তু সকল সম্পদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো রাধাকৃষ্ণ প্রেমধন সম্পদ, যেটা পরীক্ষিত মহারাজ ভাগবত কথা শুনতে শুনতে পেয়েছেন। ভাগবত কথা শ্রবণ করতে করতে তার মধ্যে রাধাকৃষ্ণ প্রেমধন সম্পদটা এসে গিয়েছে। এই রাধাকৃষ্ণ প্রেমধন সম্পদ হলো জগতের সব থেকে বড় সম্পদ। চৈতন্য মহাপ্রভু যখন নীলাচলে কিছুদিন অবস্থান করার পর দক্ষিণ দেশে যাচ্ছিলেন নাম প্রেম প্রচারের জন্য,
তখন গোদাবরী তীরে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে তার কথোপকথন হয়েছিল, শাস্ত্র আলোচনা। মহাপ্রভু অন্তর্যামী, সবই জানেন, তবু ভক্তের মুখ থেকে তত্ত্বকথা জগতে প্রচার করবে। তাই মহাপ্রভু প্রশ্ন রেখেছিলেন রামানন্দ রায়ের কাছে, সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন সম্পত্তি গণি? মহাপ্রভু বললেন, সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন সম্পত্তি গণি? জীবনে তো অনেক সম্পত্তি আছে, টাকা পয়সা, অর্থ প্রাচুর্য, গাড়ি বাড়ি, চাকরি, অনেক সম্পদ আছে। কিন্তু এই সকল সম্পদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ কাকে বলবো, কাকে গণনা করব? সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন সম্পত্তি গণি? রামানন্দ রায় কি বললেন? রাধা কৃষ্ণ প্রেম ধন যার, সেই বড় ধনী। রামানন্দ রায় বললেন, রাধা কৃষ্ণ প্রেম ধন যার, সেই ধনী। জগতের সকল সম্পদ অপেক্ষা রাধা কৃষ্ণ প্রেম ধন সম্পদ যিনি জীবনে আনতে পেরেছেন, তার মতো ধনী জগতে কেউ হয় না। তাই রাজা তার সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়েছেন, কাঙাল হয়ে গঙ্গার তীরে বসেছেন, কিন্তু এখানে এসে রাধা কৃষ্ণ প্রেম ধন সম্পদ পেয়েছেন। এই সম্পদটা তাকে শ্রেষ্ঠতার জায়গায় চিরদিন রাখবে। সে রাজা কেন, যতদিন বৈষ্ণব সমাজ থাকবে, সনাতন ধর্ম, ততদিন সে রাজাধিরাজ হয়ে থাকবে। তাই দশম স্কন্ধের শুরুতে তাকে রাজ উবাচ বলে অভিধান করা হলো, সম্মান জানানো হলো। তিনি এখনো রাজা আছেন, চিরটা কাল রাজা হয়ে থাকবেন, কারণ রাধাকৃষ্ণ প্রেম ধনকে তিনি জীবনে পেয়েছেন। আমাদের শিক্ষা নিতে হবে, আমরা আমাদের জীবনে যেন রাধাকৃষ্ণ প্রেম ধন সম্পদ আনতে পারি। জড়জগতের টাকা পয়সা, অর্থ, ঐশ্বর্য কি হবে? আমার জীবন চলার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, নিশ্চয়ই ততটুকু আপনার কর্মের দ্বারা আপনি আনবেন, কিন্তু তার থেকে অধিক বেশি কি প্রয়োজন বলুন? এই অধিক বেশির পিছনে ছুটে জীবনের অনেকটা সময় আপনি শেষ করে দেবেন, জীবনে প্রকৃত সুখের ঠিকানা পাবেন না। মনুষ্য জীবনটা অধরাই রয়ে গেল, মনুষ্য জীবনের সার্থক হলো না। আর যদি জীবনে রাধাকৃষ্ণ প্রেম ধনকে আনতে পারেন, গুরুচরণে আশ্রয় নিয়ে ভগবত ভক্তির পথটি ধরতে পারেন, তাহলে আপনার জীবন সার্থক হলো। আমরা আসুন, আজ থেকে সংকল্প নিই, আমরা যেন গুরুচরণে আশ্রয় নিয়ে রাধাকৃষ্ণ প্রেম ধনকে জীবনে আনতে পারি। এটাই হবে আমাদের একমাত্র সংকল্প। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে আপনারা গতকাল শ্রবণ করেছিলেন, সেখানে শ্রী ভগবান কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং, সেই কৃষ্ণ ভগবানের শুভ আবির্ভাব হয়েছে। তার জন্য নন্দালয়ে নন্দ উৎসব কত ঘটা করে হয়ে গেল। এখন এই নন্দ উৎসবের পর এইদিকে সেই যে কন্যা সন্তানটা প্রসব করেছিল যশোমতী মা, সে তো কন্যা সন্তান প্রসব করে অচেতন হয়েছেন। সে তো জানে না যে তার কোন সন্তান হয়েছে, কন্যা না পুত্র। আর সেই অবসরে বসুদেব তার কাছে পুত্রকে রেখে দিয়ে তার কন্যা নিয়ে এসেছেন। এই কন্যাকে যখন কারাগারে নিয়ে এলেন, সেই কারাগারের ভিতরে সেই কন্যা সন্তানটির আওয়াজ শোনা গেল, কান্না শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীগণ জাগ্রত হয়ে গেলেন। তারা সঙ্গে সঙ্গে মহারাজকে খবর দিলেন, কংসকে খবর দিলেন, দেবকী মায়ের অষ্টম গর্ভের সন্তান হয়েছে। এই যখন খবরটা পেয়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে কংস ক্রোধ ভরে ছুটে এলেন, এই আমার অষ্টম গর্ভের প্রাণহন্তা। এই বলে ছুটে এসে দেবকীর কোল থেকে সেই কন্যা সন্তানটিকে ছিনে নিলেন। দেবকী বলছেন, দাদা, এ তো কন্যা সন্তান, কথা ছিল যে পুত্র সন্তান হবে, কিন্তু পুত্র সন্তান তো হয়নি, কন্যা হয়েছে, এর থেকে দাদা কোনো ভয় নেই। কিন্তু কংস তো শোনার পাত্র নয়। কংস চিন্তা করলেন, ভগবানের মায়া, না জানি হয়তো কন্যা রূপে এসেছে, অতএব বিশ্বাস করা যায় না। এই বলে কংস ক্রোধ ভরে সেই কন্যা সন্তানকে আছাড় দিয়ে মারতে গেলেন। আর সেই কন্যা সন্তান তো আর কেউ নয়, দেবী মহামায়া। তিনি অষ্টভুজা রূপ ধারণ করে কংসকে পদাঘাত করে চলে যাচ্ছেন। যাওয়ার সময় বলে যাচ্ছেন, রে অবধ কংস, তোকে যে হত্যা করবে তার অন্যত্র জন্ম হয়ে গিয়েছে। এই বলে চলে গেলেন। তখন কংস চিন্তিত হলেন, আমি এত করেও কোনোভাবেই আটকাতে পারলাম না,
তাহলে আমার প্রাণ হন্তারক জন্ম হয়ে গিয়েছে। এবার কংসর উদ্বেগ বেড়ে গেল, চিন্তা বেড়ে গেল। এখন সেই দেবকী বসুদেবের কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, আমার ভুল হয়েছে, আমি অনেক কষ্ট দিয়েছি, কিন্তু আমি যে চেষ্টা করেছিলাম আমার প্রাণহন্তারককে আটকানোর জন্য, কিন্তু তার তো জন্ম হয়ে গিয়েছে। অতএব এতদিন যে অত্যাচার করেছি, অন্যায় করেছি, ভুল করেছি, ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বসুদেব দেবকীকে প্রবোধ দিয়ে কংস ফিরে এলেন। কিন্তু কংস ফিরে আসার পর সেই রাত্রে অনেক চিন্তা করলেন, অনেক দুঃখিত হলেন। রাত্রি কেটে গেল। পরের দিন সকালবেলা তার মন্ত্রী সভা বসলো। মন্ত্রীরা তাকে পরামর্শ দিলেন, রাজন, আপনি চিন্তাগ্রস্ত হবেন না, আপনি রাজ্যের রাজা, আপনার এত চিন্তা কিসের? আপনার প্রাণ হন্তারক যেখানেই থাকুক, তাকে আমরা শেষ করবই করব। মন্ত্রীরা পরামর্শ দিচ্ছেন যে এই ব্রজধামে যত ছোট ছোট সন্তান হয়েছে, সব সন্তানকে হত্যা করা হোক। তখন চিন্তা করলেন যে সব সন্তানকে হত্যা করতে গেলে তো কে হত্যা করবে? এত বড় একটা বিরাট কাজ কান্তার হবে। ঠিক সেই সময় কংসের একজন দাসী, নাম তার পুতনা। কংসেন প্রহিতা ঘোরা পুতনা বালঘাতিনী শিশুং সস্বর নিগ্রন্থি পুরগ্রাম বজাদিষু। কংসের একজন দাসী, তার নাম হলো পুতনা রাক্ষসী। সেই পুতনা রাক্ষসী বললেন, মহারাজ আপনি চিন্তা করবেন না, আমি তো আছি। কংস বললেন, তুমি আছো? তোমার যা স্বরূপ, তোমাকে দেখেই তো সব ভয়ে চলে যাবে। কেউ কি তার সন্তান তোমার হাতে তুলে দেবে? তখন সঙ্গে সঙ্গে সেই পুতনা কংস মহারাজের কাছে সুন্দর রূপ ধরে নিলেন। কি সুন্দর রমণীর রূপ ধরলেন। কংস থেকে অবাক হয়ে গেলেন, এত সুন্দর রূপ তুমি ধরতে পারো? বলে, মহারাজ চিন্তা করবেন না। তুমি কিভাবে শিশুদের হত্যা করবে? না, আমি আমার স্তনদুগ্ধ পান করিয়ে সমস্ত সন্তানদেরকে হত্যা করব, যত ছোট ছোট সন্তান হয়েছে। তুমি স্তনদুগ্ধ পান করলে কি আর বাচ্চা মরে? বলে, আমি এই স্তনদুগ্ধের সঙ্গে কালকূট বিষ মিশিয়ে দেব। বলে, তাহলে ঠিক আছে, যাও। কংস আদেশ করলেন। কংসের আদেশ নিয়ে পুতনা চলে এলেন। পুতনা এসে গোকুলে যখন প্রবেশ করবেন, তখন সুন্দর সেই রমণীয় রূপ ধরেছেন। সুন্দর রমণীর রূপ ধরে গোকুলে নন্দালয়ে প্রবেশ করলেন। নন্দালয়ে যখন প্রবেশ করছেন, নন্দ মহারাজা ছিলেন না। নন্দ মহারাজা আদি আরো গোপেরা তারা কংসকে বার্ষিক কর দেওয়ার জন্য গিয়েছেন। কংস মহারাজের নিয়ন্ত্রণে তারা থাকেন, বার্ষিক কর দিতে হয়, কর দেওয়ার জন্য গিয়েছেন। এই অবসরে পুতনা ঢুকে গিয়েছেন সেই রাজমহলে। পুতনাকে দেখে সকলে অভিভূত হয়েছেন, স্বর্গের লক্ষ্মী এলো বোধ হয়। তাকে যে বাধা দেবেন, বাইরের মনে করবেন, এটা মনেই করতে পারছেন না। মনে করছেন যে আমাদের তো সৌভাগ্য, বোধহয় স্বর্গের কোনো অপ্সরা বা লক্ষ্মী দেবী নেমে এসেছে। সবাই তাকে সাদরে গ্রহণ করে নিল। সেই পুতনা এসে পরিচয় দিল, দিদি, যশোমতী মাকে বলছেন, দিদি, আমি তোমার বাবার বাড়ির দিক থেকে এসেছি। বাবার বাড়ির দিক থেকে? বলে, সন্তান হয়েছে, সেই আনন্দের খবরটা পেয়ে আমি ছুটে এলাম দেখা করতে। বলে, কেন, তোমার সঙ্গে তো আগে আমার কোনো পরিচয় হয়নি। পরিচয় হবে কি করি? তোমার বয়স কত? হ্যাঁ, তোমার বয়স 60 পেরিয়ে গিয়েছে কি, আর আমার বয়স এখন 30 বছর। তা তুমি আমাকে দেখবে কি করে? তা আমি খবর পেয়েছি, এই জন্য আমি দেখার জন্য ছুটে চলে এলাম। তখন যশোমতী মা চিন্তা করলেন, ভুলে ভালো তো চিন্তা করছেন, বাহ, খুব সুন্দর হয়েছে, অন্তত আমার বাবার বাড়ির দিক থেকে তোকে এসেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি বসো, তোমার জন্য কিছু আহারের ব্যবস্থা করি। না না না, আমি কি বসার জন্য এসেছি? সেই তোমার সন্তানকে দেখার জন্য এত আনন্দে আমি ছুটে এলাম। আগে তাকে তো দেখি, তাকে আগে কোলে নিয়ে আদর করি, তাই ভালো। যশোমতী মা কত ভুলে ভালা ছিলেন। তিনি তার সন্তানকে কৃষ্ণকে দিয়ে দিলেন পুতনার কোলে, আর আহার্যের জন্য চলে গেলেন, আহার্য প্রস্তুত করার জন্য চলে গেলেন। আর পুতনা তখন চিন্তা করলেন, এই অবসর আমি পেয়েছি, সুযোগ পেয়েছি, এই সুযোগে এবার আমি এই কৃষ্ণকে, এই সন্তানটিকে স্তনপান করিয়ে হত্যা করব। এই বলে সে তার স্তনদুগ্ধ পান করানো শুরু করলেন। এই স্তনদুগ্ধ যখন পান করানো শুরু করেছেন, প্রথমেই কৃষ্ণ ওই পুতনার কোলে উঠে
চক্ষুটা বন্ধ করে দিয়েছেন, চোখ বন্ধ করে দিয়েছেন। এখানে শাস্ত্রকারগণ, টিকাকারগণ সুন্দর সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাদের মনের ভাব পোষণ করেছেন যে ভগবান কৃষ্ণ পুতনার কোলে উঠে চোখ কেন বন্ধ করে দিলেন। কোন কোন শাস্ত্রকার বলছেন যে পুতনা তো অবিদ্যার প্রতীক, অবিদ্যা। তো ভগবান যদি অবিদ্যার দিকে দর্শন করেন, অবিদ্যাটা তার নষ্ট হয়ে যাবে, মানে পুতনার আসল রূপটা বেরিয়ে যাবে, তাহলে লীলা করা যাবে না। তাই পুতনার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন না, চোখটা বন্ধ করে নিলেন। কোন কোন টিকাকারগণ বলছেন পুতনা হচ্ছে বালঘাতিনী, শিশুঘাতিনী, পবিত্র শিশুদের প্রাণ নিয়ে খেলা করে, এমন ঘৃণ্য পাপী, তার মুখ দেখাও মহাপাপ, তার মুখটাও দেখতে নেই, এই জন্য কৃষ্ণ মুখটা দেখেননি, চোখ বন্ধ করে নিয়েছেন, পুতনার দিকে তাকাচ্ছেন না। কোন কোন টিকাকারগণ বলছেন পুতনা তো এ জন্মে কোনো সাধনা করেনি, তাহলে পূর্ব জন্মে কি কোনো সাধনা করেছিল যে কৃষ্ণচন্দ্রকে কোলে নিয়ে দুগ্ধ সেবন করাতে পারছে? তো কৃষ্ণ সেটা মনে মনে চিন্তা করছেন, এ জন্মে তো ওর কোনো সাধনা নেই, তাহলে পূর্ব জন্মে কি কোনো সাধনা আছে? চোখ বন্ধ করে চিন্তা করছেন যে জান তারা এই পুতনা আমাকে স্তনপান করাতে এসেছে, পূর্ব জন্মে কি কোনো সাধনা আছে? এই চিন্তা করে কৃষ্ণ মনে মনে চোখটা বন্ধ করে চিন্তা করছেন। কোন কোন টিকাকারগণ, শাস্ত্রকারগণ তারা বলছেন যে ভগবান তিনি ভাবছেন যে আমি তো কখনো পাপিষ্টার দুগ্ধ পান করিনি, পাপী ব্যক্তির দুগ্ধ তো কখনো পান করিনি, এখন সেই পাপী ব্যক্তির দুগ্ধ আমাকে পান করতে হবে, পাপিষ্টার দুগ্ধ পান করতে হবে। আমরা জানি আমাদের ঘরের শিশুরা যখন সেই খেতে চায় না, মানে যদি কোনো একটু তেতো এই জাতীয় কোনো শরবত ইত্যাদি করে দেওয়া হয়, চিরতার জল ইত্যাদি, কখনো কখনো তো খেতে হয়, শিশু কেন আমাদেরকেও খেতে হয়, কি সেই চিরতার জল ইত্যাদি যখন খেতে হয় তখন সেই তিতা কষ্ট হয়, এই জন্য কি করি আমরা চোখ বন্ধ করে পান করে নিই, চট করে এক ঢোকে পান করে নিই। তার জন্য টিকাকারগণ বলছেন যে কৃষ্ণ দেখছেন যে পাপিষ্টার দুগ্ধ পান করতে হবে, এই জন্য চোখ বন্ধ করে তিনি পান করবেন, তাই চোখটা বন্ধ করে দিয়েছেন। আবার অনেকে ভাবছেন যে ভগবানের উদরে তো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আছে, ভগবানের ভিতরে তো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কোটি কোটি জীব আছে, এখন সেই জীবগুলো চিন্তা করছে হায় হায় আমাদের প্রভু যদি এই কালকুট বিষ পান করে দুধের মধ্য দিয়ে, তাহলে আমরাও তো মরে যাব। কৃষ্ণচন্দ্র চোখ বন্ধ করে তাদের বলছেন চিন্তার কোনো কারণ নেই, তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না, তাই চোখটা বন্ধ করে নিয়েছেন। এইভাবে কি সুন্দর সুন্দর চিন্তা প্রকাশ করেছেন। ভগবান ভাবছেন যে আমি তো মাখন মিজরি খাওয়ার জন্য গোকুলে এলাম, কিন্তু অথচ আমার এই ষষ্ঠীর দিনে, না সেদিন ষষ্ঠী পূজার দিন, কিন্তু ভগবানের মাত্র 6 দিন বয়স হয়েছে, ষষ্ঠী পূজার দিন আমি মাখন মিজরি খাওয়ার জন্য গোকুলে এলাম, কিন্তু ষষ্ঠীর দিনই দেখি বিষ পান করার সময় এসে গিয়েছে, কিন্তু বিষ তো আমি পান করতে পারি না। চোখ বন্ধ করে মহাদেবের ধ্যান করছেন, এই বিষ তো মহাদেবই পান করতে পারে, এর আগে মহাদেব বিষ পান করেছে, অতএব আমি তো বিষ পান করতে পারি না, আমি মিষ্টি খাওয়ার জন্য, মিজরি মাখন খাওয়ার জন্য এসেছি। চোখ বন্ধ করে মহাদেবকে বলছেন, হে মহাদেব আপনি বিষটা পান করে নেন, আমি দুগ্ধটা পান করব। এইভাবে কৃষ্ণ কোলে এসে চোখ বন্ধ করে দিয়েছেন। এইভাবে নানান শাস্ত্রকারগণ, বৈষ্ণব কবিগণ তারা তাদের মনের ভাব প্রকাশ করেছেন। কৃষ্ণ চোখ বন্ধ করে নিয়েছেন, এখন দুগ্ধ পান শুরু করেছেন। শুধু দুগ্ধ পান নয়, দুগ্ধ পান করতে করতে দুগ্ধের সঙ্গে একেবারে পুতনার প্রাণকে নিয়ে নিতে শুরু করেছেন। তখন পুতনা আস্তে 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 ওখান থেকে, ওই অবসরে কেউ নেই, ওই অবসরে কৃষ্ণকে নিয়ে আকাশ পথে চলে যাচ্ছে যে আমার কষ্ট হোক, এই কষ্টের মধ্যে যে কোনো উপায়ে কৃষ্ণকে নিয়ে গিয়ে কংসের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। কিন্তু এই পুতনা উঠে সামান্য মাত্র গিয়েছে, কৃষ্ণচন্দ্র এমন ভাবে আকর্ষণ করলেন, দুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ কেটে নিলেন। আর পুতনা ছাড় 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 বলতে বলতে তার আসল রূপটা বেরিয়ে গেল, বিশাল সেই পুতনার রূপ, এবং পুতনার প্রাণকে হরণ করে নিলেন ভগবান। বলি এ পুতনায় উদ্ধার কি, বলি এ ভক্তবৎসল ভগবান কি। পুতনার প্রাণকে হরণ করে নিলেন, পুতনা সেখানে পড়ে যাচ্ছেন, যেখানে পুতনা পড়েছেন
একবারে 6 ক্রোশ জায়গা জুড়ে এত বিশাল শরীর নিয়ে গাছপালা ভেঙে পড়ে গেলেন। আর সেই পুতনার উপরে, বক্ষের উপরে আমার প্রভু কৃষ্ণচন্দ্র 6 দিনের শিশু কি সুন্দর করে খেলা করছে। সমস্ত ব্রজবাসীরা তারা ছুটে এলেন, তাদের প্রাণের কানাইকে ফিরে পেলেন। মা যশোমতী ছুটে এসে কানাইকে কোলে নিলেন। আমার কানাইয়ের এত বিপদ হতে পারতো, কত বড় বিপদ হয়ে যেতে পারতো। তারা অবাক হয়ে গেলেন। আমরা ওই রমণীর হাতে আমাদের সন্তানকে তুলে দিলাম, সে যে এরকম শিশু খাতিরই আমাদের কানাইকে হত্যা করবে, আমরা কি জানতে পেরেছিলাম? তারা তাদের আনন্দের সীমা বাদ মানল না। তাদের খুব আনন্দ হলো। কেন? কানাইকে ফিরে পেয়েছেন। অনেক কিছু অঘটন হয়ে যেতে পারত, কিন্তু কানাইকে ফিরে পেয়েছেন। তাকে চুম্বন করছেন, মাথা হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। আর ওই যে রাক্ষসী তাকে নিয়ে গিয়েছিল, এই জন্য না জানি আমাদের সন্তানের উপর কোনো কুগ্রহ, খারাপ প্রভাব পড়েছে, রাক্ষসী নিয়ে গিয়েছিল। এই কথা চিন্তা করে তারা ওই গোমূত্র, গোবর ইত্যাদি দিয়ে সেই কৃষ্ণের গায়ে লেপন করে দিচ্ছেন। তারা ভগবান বিষ্ণুর নাম নিচ্ছেন। সাধক কবি এক পাশে দাঁড়িয়ে চিন্তা করছেন, বাহ প্রভু, তোমার থেকে তোমার নাম অনেক বড়। আজকে যশোমতী মা, রোহিণী মাতা তারা কি করছে? ব্রজগোপীগণ তারা ভগবান বিষ্ণুর নাম নিতে নিতে তোমার অঙ্গে পঞ্চগব্য ইত্যাদি লেপন করছে আর বলছে আমাদের কৃষ্ণ ভালো থাকুক, আমাদের কানাই ভালো থাকুক, সমস্ত রকম বিপদ থেকে রক্ষা হোক। প্রভু, আমার মনে হয় তোমার থেকে তোমার নাম অনেক বড়। তারা নামের আশ্রয় নিয়ে আজকে তোমাকেই রক্ষা করছে। হ্যাঁ, তোমার নাম নিয়ে তোমাকেই রক্ষা করছে। বলিহারি। তো এখন সেই যে কংসকে বার্ষিক কর দিতে গিয়েছিলেন সেই নন্দ রাজা আর গোপীরা, সেখানে বসুদেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বসুদেব বললেন যে আমাদের অনেকদিন পরে দেখা হলো, খুব আনন্দ হলো, তাদের আলিঙ্গন হলো, কুশল বিনিময় হলো। এখন বসুদেব বলছেন, আমার মনে হয় তোমার তাড়াতাড়ি করে ফিরে যাওয়া উচিত, কারণ আমার মনে হচ্ছে ব্রজে কোনো বিপদ হতে পারে। তো এই জন্য নন্দরাজা চিন্তা করলেন, হ্যাঁ সত্যি তাই, আমরা এখনই ফিরে যাব। সেই নন্দরাজা সহ সমস্ত গোপগণ যারা কর দিতে গিয়েছিলেন তারা তাড়াতাড়ি করে সেই শকটে করে ফিরে এলেন। ফিরে এসে দেখলেন এই ঘটনা, সত্যি সত্যি তাদের কানাইয়ের বিপদ হয়েছিল, পুতনা রাক্ষসী তাকে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আজকে ভগবানের কৃপায় তারা তাদের সন্তানকে অক্ষত পেয়েছেন, আনন্দিত হলেন। তারা সকলে মিলে সেই কৃষ্ণের তাকে অভিষেক করিয়ে, কানাইকে অভিষেক করিয়ে ঘরে নিয়ে গেলেন। আর এই পুতনাকে কি করবেন না, তার দাহ করবেন। দাহ করতে গেলে এত বড়, এত বিরাট শরীর কি করে দাহ করা যাবে? তার অঙ্গগুলোকে কেটে ফেললেন, হস্তপদ ইত্যাদি সব অঙ্গগুলোকে কাটলেন। কেটে সেই যে তিনি পড়েছিলেন 6 ক্রোশ জায়গা জুড়ে গাছপালা ভেঙে নিয়ে, সেই সমস্ত গাছপালা দিয়ে চিতা সাজিয়ে, অনেকগুলো চিতা সাজিয়ে পুতনাকে আগুন দেয়া হলো। দাও দাও করে চিতা জ্বলল, চিতার ভিতর থেকে সুগন্ধ বেরিয়ে এলো। সাধক পদকর্তাগণ, কবিগণ তারা পাশে দাঁড়িয়ে বলছেন, কেন আসবে না, কেন সুগন্ধ আসবে না? হতে পারে সে পুতনা রাক্ষসী, কিন্তু ভগবানের স্পর্শ পেয়েছে, ভগবানের কৃপা পেয়েছে। আজকে কি তার মধ্যে আর কোনো খারাপ কিছু আছে, কোনো অবগুণ আছে, কোনো পাপ তাপ আছে? না, আজকে কোনো পাপ তাপ থাকতে পারে না। সে পরিশুদ্ধ হয়েছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শ পেয়ে, তাই তো তার চিতা থেকে সুগন্ধ ছড়িয়ে যাচ্ছে। ভগবান চিন্তা করলেন, যাই হোক, সে তো এসেছিল আমাকে দুগ্ধপান করানোর জন্য, মায়ের ভূমিকা নিয়ে তো এসেছিল, তাই আমি তাকে মাতৃগতি দান করলাম, ধাত্রীগতি দান করলাম, মায়ের জায়গাটা দিলাম। দেখুন আমার ভগবান কত কৃপাময়, কত দয়াময়, যে তাকে হত্যা করতে এলো তারই কথা চিন্তা করলেন। প্রভু মনে করলেন যে সে তো মাতৃরূপ নিয়ে এসেছিল, স্তনপান করিয়েছিল, তাই তাকে মায়ের গতি দিলাম। মাতৃগতি, ধাত্রীগতি লাভ করলেন পুতনা, পুতনার উদ্ধার হলো। এখন পুতনার তো উদ্ধার হয়ে গেল, ধাত্রীগতিও তিনি লাভ করলেন।
এই যে পুতনা মোক্ষণ লীলা আপনারা এতক্ষণ শ্রবণ করলেন, য এতৎ পুতনা মোক্ষং কৃষ্ণস্বর্ভ কর্ম অদ্ভুতম শৃণু অচ্ছুদ্দয়ামর্ত গোবিন্দে লভতে রতিম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত বাল্যলীলার এই বৃত্তান্ত পুতনা মোক্ষ যে ব্যক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ করে সে গোবিন্দের প্রতি প্রেমভক্তি লাভ করে। এই পুতনা মোক্ষ লীলা শ্রবণ করে আমরা প্রেমভক্তি লাভ করলাম। এর থেকে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে? প্রেমভক্তি, কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি, এটাই তো আমাদের জীবনের একমাত্র প্রয়োজন। এই প্রয়োজনটা যদি আমরা হরিবাসরে এসে হরিকথা শ্রবণ করতে এসে পেয়ে যাই, এর থেকে বড় প্রাপ্তি আর কিছু হতে পারে না। তাই আমাদের বারে বারে এই হরিকথার আসরে আসা উচিত। এতে এলে কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করতে পারবো, যা আপনি অন্য কোথাও গিয়ে পাবেন না। যাই হোক, এখন সেই পুতনার উদ্ধার হলো। এরপর একদিন শ্রী ভগবান পাশ পরিবর্তন করছেন। বাচ্চারা তার শিশু অবস্থায় প্রথমে তো সোজা দিকে শুয়ে থাকে, আস্তে আস্তে যখন একটু বয়স হয়, দিন যেতে থাকে, তখন সেই পাশ লৌটাতে পারে। যখন পাশ লৌটাতে পারলো, তখন সেটা দেখে যশোমতী মায়ের কত আনন্দ হলো। সে আনন্দিত হলেন, আনন্দিত হয়ে একটা উৎসব শুরু করে দিলেন। সমস্ত ব্রজবাসীকে আমন্ত্রণ করলেন, একটা উৎসব শুরু করে ফেললেন। আর সেই ব্রজবাসীরা তারা কি সুন্দর সুন্দর উপঢৌকন নিয়ে, দুধ ঘোল ইত্যাদি নিয়ে সেই নন্দরাজার গৃহে এলেন। আর সেই দুধ ঘোল ইত্যাদি উপহারগুলোকে একটা শকট ছিল, মানে গরুর গাড়ি শকট, সেই শকটের উপরে, গরুর গাড়ির উপরে, সে ঘরের ভেতরেই সেটা ছিল, সেই শকটের উপরে সমস্ত কিছু সাজিয়ে রাখা হলো উপহারগুলো। আর ভগবান কৃষ্ণকে সেই শকটের নিচে একটা বিছানা করে শুইয়ে রাখা হলো। মা চিন্তা করলেন যে এইটা বেশ সুন্দর সুরক্ষিত জায়গা, কোনো দিক থেকে বিপদ নেই, গরুর গাড়ির নিচে শুয়ে থাকবে। গাড়িটা তো এমনি আছে ঘরের ভেতরে, তো এর নিচে যদি শুয়ে থাকে সব দিক থেকে অক্ষত থাকবে, সুন্দর থাকবে। তাই সেই গরুর গাড়ি শকট, সেই শকটের নিচে তাকে শুই করে রাখলেন। আর সমস্ত সেই ব্রজবাসীরা এসেছেন, উপঢৌকন নিয়ে এসেছেন, ঘি মাখন ইত্যাদি, নবনীত ঘোল সমস্ত নিয়ে এসেছেন, সেগুলো সব শকটের সেই গাড়ির উপরে রেখেছেন, গরুর গাড়ির উপরে। এখন এই অবসরে ভগবান কৃষ্ণ, কি সুন্দর তার রূপ, অপূর্ব, কি সুন্দর তার মূর্তি, ছোট ছোট কচি কচি হাত, হস্ত পদ প্রক্ষালন করছেন। হস্ত পদ প্রক্ষালন করতে গিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র তার সেই কোমল চরণ দ্বারা ওই শকটের গাড়িটিকে আঘাত করলেন। যে গাড়ির নিচে শুয়েছিলেন গাড়িটিকে আঘাত করলেন। আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে সে গাড়িটি উল্টে গেল, দুধ ঘি ঘোল যা রাখা ছিল সব লুটে গেল, সব একাকার হয়ে গেল, শকটটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, চাকা খুলে চলে গেল। আসলে এই শকটের ভিতরে একটা অসুর এসে আশ্রয় নিয়েছিল, তার নাম হলো শকটাসুর। এই শকটাসুর কে? শকটাসুর হিরণ্যাক্ষ দৈত্যের পুত্র। আপনারা হিরণ্যাক্ষের কথা শুনেছিলেন, হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু দুই ভাই। এই হিরণ্যাক্ষ দৈত্যের পুত্র হলো কচ। সেই কচ একদিন কি করেছিলেন, লোমশ ঋষির আশ্রমের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এবার কচের যে শরীরটা, বিশাল বিশাল শরীর তার, সে যখন রাস্তা দিয়ে যায় সে রাস্তায় জায়গা কুলোয় না, পাশের গাছগুলোকে ভেঙে দিয়ে চলে যায়। লোমশ ঋষির আশ্রম দিয়ে তিনি যাচ্ছেন, আশ্রমের পাশ দিয়ে একটা রাস্তা, সেই রাস্তায় যাওয়ার সময় লোমশ ঋষির আশ্রমের গাছগুলোকে ভেঙে দিয়ে চলে যাচ্ছেন। লোমশ ঋষি কুপিত হলেন, যা অভিশাপ দিয়ে দিলেন, তোর দেহটা রহিত হয়ে যা তুই। সঙ্গে সঙ্গে সেই কচ, কেউ কেউ বলেন উৎকচ, সেই কচ বা উৎকচ তিনি তখন লোমশ ঋষির চরণে পড়ে গেলেন যে হে ঋষিবর, আমাকে ক্ষমা করে দেন, আমি তো, আমার এত বিশাল শরীর, এত বিরাট বপু, আমি কি করব? আমি তো ইচ্ছে করে করিনি, তবে আপনার আশ্রমে আসার সময় আমার সংযত হওয়া উচিত ছিল, বুঝতে পারিনি, ভুল হয়েছে, তাই ক্ষমা প্রার্থনা চাইছি। লোমশ ঋষি কৃপা করলেন, যাও তুমি ভগবানের স্পর্শে মুক্ত হয়ে যাবে। সেই উৎকচ বা কচ তিনি শকট মানে শকটাসুর হয়ে এই শকটটিকে আশ্রয় করে অবস্থান করছিলেন।
এখন ভগবানের কৃপায়, ভগবানের পদস্পর্শে সে উদ্ধার হয়ে চলে গেল। এখন ভগবান এখানে শিক্ষা দিলেন যে দেখো, আজকে আনন্দ চলছে, কোথায় আমাকে নিয়ে নাচ গান হবে, আমাকে নিয়ে সকলে আনন্দ করবে, তার জায়গায় দেখো আমাকে একটা শকটের নিচে শুইয়ে রাখা হয়েছে। এটাকে ঠিক করেছে আমার মা, বা যারা সবাইকে ঠিক করেছে? আমাকে বাদ দিয়ে, আমি তো মূল আনন্দের আশ্রয়, আমি এসেছি বলে আনন্দ, আমাকে কেন্দ্র করে আনন্দ, অথচ সেই আমার দিকে কারো খেয়াল নেই, সকলে আনন্দ করছি, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আনন্দ করছি। তা আমার দিকে যদি খেয়াল না থাকে, আমি এমনি করে সকলকে জানিয়ে দেবো যে আমি কি করতে পারি, সকলকে চমকে দেব। তা ভগবান চমকে দিলেন, সকলেই ছুটে এলেন, সেখান থেকে ভগবানকে কোলে তুলে নিলেন। যশোমতী মা, হায় হায়, ভুল হয়েছে আমাদের, শকটের নিচে শুয়ে রাখা হয় ঠিক উচিত হয়নি। আজকে আনন্দের দিন, তার পার্শ্ব পরিবর্তন উপলক্ষে আজ আনন্দের দিন, তাকেই কিনা শকটের নিচে শুয়ে রেখেছি। কোলে তুলে নিলেন, শতচুম্বন দিলেন, ব্রজবাসী গোপীরা সকলেই কোলে নিলেন, আনন্দ হলো, উৎসব হয়ে গেল। এইভাবে শকটাসুরের মুক্তি হয়ে গেল। এরপর যশোমতী মা একদিন কানাইকে নিয়ে বসে আছেন, দুগ্ধপান করাচ্ছেন। হঠাৎ করে কানাই খুব ভারী হয়ে গেল, এত ভারী হলো, তখন যশোমতী মা কানাইকে নামিয়ে দিলেন কোল থেকে। নামিয়ে দিয়ে ভগবান বিষ্ণুর চরণে শরণ নিচ্ছেন, প্রভু কেন এমন হচ্ছে জানি না, আমার পুত্রের জীবনে এত বিপদ আসছে কেন জানি না, প্রভু তুমি ভালো রেখো, তুমি ভালো রেখো। এই বলে পুত্রের মঙ্গল কামনা করে তিনি অন্যত্র কাজে চলে গেলেন, গৃহের কাজে। এই অবসরে ভগবান একটা লীলা করবেন, এই লীলাটা করার জন্য নিজেকে এত ভারী করে নিয়েছেন, প্রাসান সদৃশ্য করে নিয়েছেন। এক অসুরকে উদ্ধার করবেন, তার নাম হলো তৃণাবর্ত। তৃণাবর্ত ইনি কংসের ভৃত্য। তো এই তৃণাবর্ত অসুরকে উদ্ধার করবেন। তৃণাবর্ত অসুর এসে গিয়েছেন কংসের আদেশে। এখন কৃষ্ণ যে একা আছে, মা তাকে নামিয়ে রেখে চলে গিয়েছে, এই সুযোগে তৃণাবর্ত ঘূর্ণি বায়ু রূপ নিয়ে চলে এলেন, এসে কৃষ্ণকে একবারে কোলে তুলে নিয়ে আর সেই ঘূর্ণি বায়ু রূপে নিয়ে চলে গেলেন। আর কৃষ্ণ কি করলেন না, সেই অসুরের গলাটাকে চেপে ধরলেন, এমন চেপে ধরলেন শেষ পর্যন্ত সেই অসুরের নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল। বলো গোবিন্দায় নমো নমঃ, বলে তৃণাবর্ত উদ্ধার কি। ভগবান সেই তৃণাবর্তকে উদ্ধার করে দিলেন। এখন সেই দৈত্য তার বিশাল রূপ বেরিয়ে পড়লো, সেই বিশাল রূপ নিয়ে কৃষ্ণকে নিয়ে একেবারে সেই গোকুলের উপরে আছড়ে পড়লেন। আর সেই তৃণাবর্তের উপরে, অসুরের উপরে ভগবান খেলা করছে। সকলে ছুটে গেলেন, গোপালকে নামিয়ে আনলেন, তারা অভিভূত হলেন, আনন্দিত হলেন। আমাদের গোপালের অনেক ক্ষতি হতে পারত, কিন্তু ভগবানের কৃপায় আমরা গোপালকে পেলাম। আবারও সুন্দর করে সকলে আনন্দ করলেন। তাকে যেহেতু অসুর নিয়ে গিয়েছিল, তাকে পঞ্চগব্য ইত্যাদি দিয়ে মার্জন করালেন। সকলে আনন্দিত হলেন, ভগবানকে প্রণাম করলেন, হে প্রভু দয়াময়, তোমার কৃপা আজকে আমাদের ছেলের বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করা হলো। এখন এই তৃণাবর্ত কে ছিলেন? পাণ্ডু দেশে সহস্রাক্ষ নামে এক রাজা ছিলেন। এই রাজা একদিন মহিষীগণকে সঙ্গে নিয়ে একটা সরোবরে স্নান করছিলেন। তো পাশ দিয়ে দুর্বাসা মুনি যাচ্ছিলেন। দুর্বাসার কোনো তাকে দুর্বাসাকে দেখে কোনো প্রণাম করলেন না, তুচ্ছ মনে করলেন, কোনো তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। উচিত ছিল সহস্রাক্ষ রাজার যে সাধু মহাত্মা যাচ্ছে তাকে প্রণত হওয়া, তাকে সম্মান জানানো, কিছুই করলেন না। তাই সেই সাধু মহাত্মা মহর্ষি দুর্বাসা অভিশাপ দিলেন, যাও তুমি অসুর জনিতে চলে যাও। তখন সেই সহস্রাক্ষ রাজা দুর্বাসা মুনির চরণ ধরে অনুনয় বিনয় করলেন। দুর্বাসা মুনি বললেন, ঠিক আছে, তুমি একসময় ভগবানের কৃপা স্পর্শে উদ্ধার হয়ে যাবে। আজকে সেই ভগবানের কৃপা স্পর্শে উদ্ধার হয়ে গেল। এইভাবে কি সুন্দর লীলা করে যাচ্ছেন আমার শ্রী ভগবান, আর সেই ব্রজবাসীদের খুব আনন্দ দিচ্ছেন। দেখতে দেখতেই কৃষ্ণ বলরাম তারা বড় হলো। এখন একদিন যদুবংশীদের পুরোহিত, নাম তার গর্গাচার্য, সেই গর্গাচার্য তিনি চলে এলেন। তিনি কেন এলেন না, তিনি তো যদুবংশীদের পুরোহিত, তার তো এখানে আসার কথা নয়, কিন্তু বসুদেব তাকে পাঠিয়েছেন। বসুদেব তাকে সমগ্র কথা খুলে বলেছিলেন যে কৃষ্ণ আমাদেরই সন্তান, তাদের এখনো নামকরণ হচ্ছে কিনা তাও জানি না,
তো সেই জন্য কৃষ্ণ বলরাম দুটি ভাই গোকুলে বিরাজ করছেন। এখন আপনি কৃপা করে যান, আপনি গিয়ে তাদের নামকরণ করুন গোপনে। এই প্রেরণা নিয়ে গর্গাচার্য তিনি চলে এলেন। গর্গ পুরোহিত রাজন যদুনাংশু সুমহাতপঃ ব্রজং জগম নন্দস্য বসুদেব প্রচোদিত। সেই যদুবংশদের কুলপুরোহিত গর্গাচার্য এলেন। তাকে দেখে নন্দ অত্যন্ত প্রীত হয়ে যুক্ত করে দাঁড়ালেন এবং তাকে প্রণাম করে ভগবত বুদ্ধিতে তার পুজো করলেন এবং বলছেন, আপনি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, দয়া করে আপনি এই বালক দুটির নামকরণ সংস্কার করুন। ব্রাহ্মত্ব জন্মমাত্রেই সর্বলোকের গুরু, অতএব আপনি এসেছেন, কৃপা করে একটু নামকরণ সংস্কার করান। গর্গাচার্য বললেন, আমি যদি নামকরণ সংস্কার করি তাহলে সকলে, আমি তো যদুবংশের পুরোহিত, তা যখন এদের যদি নামকরণ করি সকলেই বুঝবে যে এরা বসুদেবের সন্তান। তখন কংসের কাছে খবরটা পৌঁছে যাবে। কংস তো সমস্ত দূত পাঠিয়ে রেখেছে খবর নেওয়ার জন্য, তো তখন কংস হত্যা করার জন্য ছুটে আসবে। তো সেটা যদি হয় তাহলে আমার দিক থেকে বড় অন্যায় করা হবে, তা আমি কি করে নামকরণ করব? তখন নন্দরাজা বললেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই হে গুরুদেব, গোপনে গোয়াল ঘরে কেউ জানতে পারবে না, সেখানে নামকরণ করা হোক। তো গোপনে নিয়ে গিয়ে নামকরণ হচ্ছে, কাউকে খবর দেওয়া হয়নি, আড়ম্বর নয়, একবারে সীমিত উৎসবের মধ্যে দিয়ে সেই গোয়াল ঘরে গিয়ে বালক দুটির নামকরণ করা হচ্ছে। গর্গাচার্য তিনি নামকরণ করছেন। অয়ং হি রোহিণী পুত্র রময়ন সুহিত গুণে আখ্যাস্যত রাম ইতি বলাধিকাদ বলং বিদুঃ যদুর নাম পৃথক ভবাতঃ সংকর্ষণামুসন্ততঃ। প্রথমে রীতি অনুযায়ী বড় ছেলে তার তো নামকরণ করতে হবে, বড়র নামকরণ আগে করা প্রয়োজন। তো বলছেন, এই যে বালক যিনি রোহিণীর পুত্র, এর নাম হবে মায়ের নাম অনুসারে রোহিণেয়। মায়ের নাম অনুসারে একটা নাম রাখা হলো রোহিণেয়। আবার বলছেন, নিজের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সবাইকে নিজ গুণে রমিত বা আনন্দিত করবে, তাই এর নাম হবে রাম। আবার শরীরে প্রচন্ড বল থাকার জন্য অনেকে একে বল বলে ডাকবেন, তাই একসঙ্গে অনেকে একে বলরাম বলে ডাকবেন। সকলকে আনন্দিত করবেন, আনন্দ প্রদান করবেন, তাই তার নাম রাম। এবং শরীরে প্রচন্ড বল থাকবে, তাই তার নাম বল। তা অনেকে এই বল এবং রাম একসঙ্গে নিয়ে বলরাম বলে ডাকবেন। বলিয়ে বলরাম ভগবান কি। এখন সেই বড় ছেলের নামকরণ হলো। এরপর বলছেন, আসন বর্ণাস্তয়স্য গৃহ্ণত যুগং তনু শুক্ল রুক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাঙ্গতঃ প্রাগয়ং বসুদেবস্য কশ্চিজাত্মজবত্তজ বাসুদেব ইতি মানভৃক্ষা সম্প্রচক্ষতে। এরপর বলছেন, আর এই যে শ্যামবর্ণের বালক, এ প্রত্যেক যুগেই শরীর ধারণ করে থাকে। পূর্ব যুগে এ রক্ত, শুক্ল, রক্ত, পীত ইত্যাদি তিনটি বর্ণ গ্রহণ করেছিল, বর্তমানে কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করে এসেছে, সুতরাং এর নাম হবে কৃষ্ণ। বলি কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান কি। তোমার এই পুত্রটি পূর্বে কোনো সময় বসুদেবের পুত্র রূপে জন্ম নিয়েছিল। পূর্বে কেন, এখনই তো বসুদেবের পুত্র হয়ে এসেছে, কিন্তু এ কথা তো বলা যাবে না। তাই গর্গাচার্য একটু লুকিয়ে বলছেন, পূর্বে কোনো সময়ে বসুদেবের পুত্র রূপে জন্ম নিয়েছিল তোমার এই পুত্র, তাই অনেকে একে শ্রীমান বাসুদেব বলে ডাকবেন। তোমার এই পুত্রের আরো অনেক নাম রূপ আছে, এর যত গুণ কর্ম আছে সেই অনুযায়ী এর ভিন্ন ভিন্ন নাম শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। আমি সেগুলি জানি, কিন্তু সাধারণ মানুষ সেগুলো জানে না। এই তোমাদের সর্ববিধ কল্যাণ করবে। এই সন্তান গোপগণের গোজাতির পরম আনন্দের কারণ হবে, এর সাহায্যে তোমরা সমস্ত প্রকার বিপদ থেকে রক্ষা পাবে। এইভাবে কৃষ্ণ বলরামের সুন্দর করে নামকরণ হয়ে গেল। গর্গাচার্য অনেক উপঢৌকন দক্ষিণা আদি নিয়ে ওখান থেকে প্রস্থান করলেন। এর অল্প কিছুদিন পরে রাম এবং কৃষ্ণ দুই যেন হাতের সাহায্যে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে শুরু করলো। তো হামাগুড়ি দিতে শুরু করেছেন।
হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের এই দরজা থেকে ওই দরজা, ওই দরজা থেকে সেই দরজা, মায়ের পেছনে পেছনে যায়, বাবার পেছনে পেছনে যায়। এইভাবে আস্তে আস্তে শশীকলার ন্যায় আমার রামকৃষ্ণ দুটি ভাই বড় হচ্ছেন। এক সময় সেই রামকৃষ্ণ দুটি ভাই সোজা হয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। হয়তো প্রথমে একটু হাঁটতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছেন, আবার উঠে যাচ্ছেন, আবার একটু চলে গেলেন, পড়ে গেলেন। এইভাবে কি সুন্দর করে তারা সেই গৃহের ভেতরে, গৃহাঙ্গনে হ্যাঁ হাঁটছেন। হাঁটা শুরু হয়ে গেল। আর এই হাঁটা দেখে মা যশোদা খুব আনন্দিত হলেন। বাহ, আমাদের কানাই বলাই কি সুন্দর করে হাঁটতে পারছে। তাদের সেই যে হাঁটা, তাদের যে চলা, সেটা দেখলেই মন জুড়ে যায়, আনন্দে ভরপুর হয়ে যায়। মায়ের তো এখন আনন্দে একেবারে মন প্রসন্ন। তো এখন তারা যেহেতু হাঁটতে পারে, তার জন্য তারা সবসময় মা লক্ষ্য রাখে না। তারা যেহেতু নিজেরা হাঁটতে পারে, নিজেদের মতো করে একটু খেলাধুলাও করতে পারে, তাই সেই রামকৃষ্ণ সহ এখন এই দুই ভাইয়ের সঙ্গে পাশাপাশি সমস্ত গোপবালকগণ তারাও যোগদান করেছেন। তারাও ওই রকম একই বয়সের প্রায়। তো তারাও এরকম করে যোগদান করেছেন। একসঙ্গে সমস্ত গোপবালকদের নিয়ে রামকৃষ্ণ দুটি ভাই তারা একটু খেলাধুলা করে, সেই অঙ্গনে বসেই খেলাধুলা করে। আর মা সবসময় লক্ষ্য রাখে না। এরই মধ্যে একবার বলরাম আদি সমস্ত গোপপালকগণ যারা ছিল, তারা দেখলেন যে কৃষ্ণ মাটি খাচ্ছে। যখন দেখলেন কৃষ্ণ মাটি খাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তারা মাকে গিয়ে বললেন, একদা ক্রীড়া মানস্তে রামমদ্য গোপদারকা কৃষ্ণ মৃদং ভক্ষিতবানিতি মাতৃ নিবেদয়ং। মাকে গিয়ে বললেন, মা, আমাদের কানাই মাটি খেয়েছে। মাকে যখন অভিযোগ করলেন কানাই মাটি খেয়েছে, মৃদ ভক্ষণ করেছে, মা তখন কৃষ্ণকে বকাবকি করছেন। এখন কানাই কি সত্যি সত্যি মাটি খেয়েছে? শাস্ত্রকারগণ, টিকাকারগণ তারা ব্যাখ্যা দিয়ে বলছেন যে হ্যাঁ, কানাই সত্যি সত্যি মাটি খেয়েছে। কেন মাটি খেয়েছে? শাস্ত্রকারগণ ব্যাখ্যা দিয়ে বলছেন, টিকাকারগণ বলছেন, ভগবান চিন্তা করলেন আমার মধ্যে তো বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ আছে, কিন্তু আমাকে তো এরপরে অনেক রজগুণাস্ত কর্ম করতে হবে, মানে অনেক অসুর বধ করতে হবে, অনেককে উদ্ধার করতে হবে। এগুলো কিসের কাজ? রজগুণের কাজ। তো আমার মধ্যে শতগুণ, কিন্তু এরপরে তো অনেক রজগুণের কাজ করতে হবে। তাহলে সেই রজগুণের কাজ যদি করতে হয়, তার আগে একটু রজ গ্রহণ করে দেখি। রজ মানে মাটি, মৃত্তিকা, তার আগে একটু রজ আমি গ্রহণ করে দেখি। এই চিন্তা করে মাটি খেয়েছে। কোন কোন শাস্ত্রকার বলছেন সংস্কৃত ভাষায় এই রজ মাটির আরেক নাম হলো ক্ষমা। কৃষ্ণচন্দ্র চিন্তা করলেন, আমি এই যুগে এসেছি সকলকে আনন্দ দেওয়ার জন্য। তো এখন আমার যারা ব্রজবাসীরা বা আমার যারা পরিকর গোপবালক, এরা আমার প্রতি অন্যায় করবে, কখনো কখনো আমার প্রতি অন্যায় করবে, কিন্তু আমাকে তো ক্ষমা করে দিতে হবে। এদেরকে তো আমি শাস্তি দিতে পারবো না, এরা আমার পরিকর, নিজজন। তাই এদেরকে যদি ক্ষমা করতে হয়, তাহলে মাটির আরেক নাম ক্ষমা সংস্কৃত ভাষা। তাহলে আগে থেকে একটু ক্ষমাংশ আমি গ্রহণ করে নিই। যেহেতু ক্ষমা করতে হবে, ওই গুণটা আমার মধ্যে আনতে হবে, তাই আগে থেকে একটু ক্ষমাংশ গ্রহণ করে নিই। তাই একটু মৃত্তিকা গ্রহণ করে নিয়েছেন। কেউ কেউ বলছেন যে মাটির আরেক নাম হলো রসা। ভগবান চিন্তা করলেন, আমি তো সব রস আস্বাদন করেছি, রসার রস তো আস্বাদন করিনি, একবার রসার রসটা আস্বাদন করে দেখি কেমন লাগে। তাই মাটি খেলেন। আবার কেউ বলছেন যে এই অবতারে পৃথিবীর মঙ্গল করতে হবে। ভগবান কেন এসেছেন? পৃথিবীর মঙ্গল করার জন্য, ভূভার হরণ করার জন্য। তো পৃথিবীর মঙ্গল করতে হবে। তো পৃথিবীর মঙ্গল করতে গেলে পৃথিবীর কিছু অংশ ব্রাহ্মণদেরকে দান করা প্রয়োজন। আমরা মনে করি কেন, শাস্ত্রই আমাদের বলেছে যে আমাদের মঙ্গল হবে আমরা যদি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবকে কিছু দান করতে পারি। তো তার জন্য ভগবান চিন্তা করলেন, এই পৃথিবীর তো মঙ্গল করতে হবে। মঙ্গল করতে গেলে পৃথিবীর কিছু অংশ ব্রাহ্মণদেরকে দান করতে হবে। ব্রাহ্মণ কোথায় থাকে? ভগবানের মুখে, মুখ থেকে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। তো এই জন্য আগে থেকেই পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য কিছু মৃত্তিকা নিয়ে মুখে দিলেন, ব্রাহ্মণদেরকে দান করে দিলেন, যাতে করে পৃথিবীর মঙ্গল সাধিত হয়। এরপর আরো অনেক সুন্দর সুন্দর ভাব প্রকাশ করেছেন
শাস্ত্রকারগণ তারা বলছেন যে ভগবানের উদরের ভেতরে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আছে, কোটি কোটি জীব আছে। তাদের তো ইচ্ছে হয় আমরা একবার ভগবান যেই মৃত্তিকার উপর চরণ ফেলে চলছেন সেই রজ একটু গ্রহণ করি। সেই তাদের মনের আশা পূরণ করার জন্য ভগবান সেই রজ নিয়ে মুখে দিলেন, যাতে করে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জীব তারা পবিত্র হয়ে যায়। তাই মৃত্তিকা গ্রহণ করলেন। আর এমনিতেই ছোট ছেলের স্বভাব, তারা তো মাটি মুখে নিয়ে নেয়, তো সে কারণেই হয়তো গ্রহণ করেছে, কোনো কোনো শাস্ত্রকার বলছেন। তো এইভাবে ভগবান সত্যি সত্যি মাটি খেয়েছে। মা গিয়ে বকাবকি করলেন, যশোদা ভয় সম্ভ্রান্ত প্রেক্ষণা ক্ষমভাসত। এখন সা গৃহীতা করে কৃষ্ণ মুপালব্য হিতৈষিনী যশোদা ভয় সম্ভ্রান্ত প্রেক্ষণা ক্ষমভাসত। এখন সেই যশোমতী মা তিনি রেগে গেলেন, কানাই তুই মাটি খেয়েছিস? এই বলে কানাইয়ের হাত দুটি ধরলেন। হাত কেন ধরলেন? শাস্ত্রকার বলছেন এই জন্য হাত ধরলেন, মাটি খাওয়ার জন্য কে সাহায্য করেছে? এই হাত সাহায্য করেছে। তাই মা আগে গিয়ে হাতটাই ধরলেন। এখন যখন কানাইয়ের হাত ধরেছে, কানাই একবারে চোখটা ছলছল ছলছল করছে, চোখগুলো মিটমিট করে চাইছে, বন্ধ হচ্ছে, আবার চাইছে। শাস্ত্রকারগণ টিকাকারগণ সুন্দর ভাব প্রকাশ করে বলছেন, কেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার চোখ মিটমিট করছে, এমন কেন চকিত হচ্ছে, ছলছল করছে কেন? না, ভগবানের দুই চক্ষে চন্দ্র সূর্যের নিবাস। চন্দ্র সূর্য চিন্তা করলেন যে সত্যি সত্যি আমাদের প্রভু তো মাটি খেয়েছে, এখন মা যখন তাকে বকাবকি করছে, এখন মায়ের কথা কি সে মেনে নেবে? সত্যি সত্যি মাটি খেয়েছে, স্বীকার করবে না করবে না? এই কথা চিন্তা করে তাদের উদ্বেগ হচ্ছে। চন্দ্র সূর্য তারা চিন্তা করছেন এখন কি হবে, হায় হায় কি লীলা হবে, এই কথা চিন্তা করে তারা এরকম ব্যবহার করছেন। তাই ভগবানের চক্ষু দুটো এমন মুদ্রিত হচ্ছে, আবার খুলে দিচ্ছেন, জাগরিত হচ্ছে। যাই হোক, এখন মা বকাবকি করছেন। কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, মা চিন্তার কোনো কারণ নেই, আমি যদি মুখ খুলে দেখাই মাটি খেয়েছে কিনা তাহলে হয়ে গেল। মা বলছেন তাহলে তো খুব ভালো, তুই মাটি খেয়েছিস কিনা তোর দাদা বা তারা সবাই যে বলছে, তোর সখারা যারা বলছে যে তুই মাটি খেয়েছিস, কথাটা সত্য কিনা প্রমাণ হয়ে যাবে যদি মুখ খুলে দেখাস। ভালো কথা, তাহলে তুই মুখ খুলে দেখা। ভগবান সঙ্গে সঙ্গে মুখ প্রসারিত করলেন। যখন প্রসারিত করেছেন, সেই মুখের ভেতরে যশোমতী মা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দেখছেন। অদ্ভুত এই পুত্রটির মুখের মধ্যে যশোমতী মা চরাচর সমগ্র জগৎ বিদ্যমান দেখতে পেলেন। মহাকাশ, দিকসমূহ, পর্বত, দ্বীপ, সমুদ্র সমন্বিত সমগ্র পৃথিবী, গতিশীল বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, তারকা, সম্পূর্ণ জ্যোতিষচক্র, জল, তেজ, বায়ুমণ্ডল, আকাশ, বৈকারিক দেবতাগণ, মন, ইন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, গুণত্রয়, সবকিছু পুরো দৃশ্য বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত দর্শন করে দিলেন মাকে। মা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। মায়ের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান এসে গেল, আমার ছেলেটা এর মধ্যে ভগবানের বিশেষ ক্ষমতা আছে, হয়তো ভগবানই। চিন্তা করছেন, তাহলে আমার ছেলে কি ভগবান, আমি কি তার চরণে শরণ নেব? মায়ের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানটা এসে গেল। যখন মায়ের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান এসে গেল, তখন আমার কানাই চিন্তা করলেন যে না, মায়ের মধ্যে এই ভাব আনলে হবে না, কারণ সে অনেক সাধনা করে আমাকে বাৎসল্য স্নেহ ভালোবাসা দেওয়ার জন্য, বাৎসল্য প্রেম লাভ করার জন্য এসেছে। তাই মায়ের মধ্য থেকে স্বজনময়িনী মায়া দিয়ে মায়ের মধ্য থেকে তত্ত্বজ্ঞানটা তিরোহিত করে দিলেন। মা পুনরায় আগের মতো গোপালকে ছুটে এসে বক্ষে জড়িয়ে ধরলেন। পূর্বের সমস্ত কথা, মা যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দেখলো, সব মনে পড়ে গেল। এখন গোপালকে বক্ষে তুলে নিয়েছেন। এইভাবে গোপাল কি সুন্দর লীলা করছেন। পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন, হে প্রভু, আপনি কৃপা করে বলুন, এই নন্দ রাজা যশোমতী মা কি এমন সাধন করেছিল যার জন্য তারা জগদীশ্বর ভগবান তাকে সন্তান রূপে পেয়েছে? সুখদেব গোস্বামী পাদ বড় আনন্দিত হয়ে বলছেন, শোনো, এই নন্দ রাজা পূর্ব জন্মে দ্রোণ নামক বসু ছিলেন, তার পত্নীর নাম ছিল ধরা। এই দ্রোণ এবং ধরা তারা কেমন করে সাধু বৈষ্ণবের সেবা দিয়েছিল আপনারা প্রত্যেকেই অবগত আছেন। এই ধরা দেবী বৈষ্ণব সেবার নিমিত্তে নিজের স্তনটা পর্যন্ত কেটে বিক্রি করেছিলেন। এই সমস্ত লীলা আপনারা আগে শুনে থাকবেন।
নিজের স্তনটা কেটে বিক্রি করে দিয়েছিলেন বৈষ্ণব সেবার নিমিত্ত। তারা এমন সাধনা করেছিল বলে ব্রহ্মার কাছ থেকে কৃপা লাভ করেছিলেন। সেই কৃপার বলে আজকে তারা নন্দ এবং যশোমতী মা রূপে এসেছে। এই হলো ভগবানের কৃপা। ভগবানকে যদি কেউ ভালোবাসার মতো ভালোবাসতে পারে, সমস্ত কিছু উজাড় করে তাকে জীবনের একমাত্র আশ্রয় করতে পারে, ভগবান কৃপাময়, অবশ্যই কৃপা করেন। এখন একদিন মা তিনি চিন্তা করলেন, আমার ছেলে এত তাকে সুন্দর করে দধি দুগ্ধ মাখন ইত্যাদি খাওয়ানো হয় সুন্দর করে, তবুও পার্শ্ববর্তী সমস্ত গোপীরা এসে অভিযোগ জানায় তাদের বাড়িতে গিয়ে নাকি গোপাল চুরি করে খেয়েছে। ওই সমস্ত দলবল মিলে তাদের ঘরের সমস্ত সেই দধি দুগ্ধ মাখন রেখেছিল সব নষ্ট করেছে। প্রত্যেক দিন এসে মায়ের কাছে অভিযোগ জানায়। মা চিন্তা করলেন, এত সুন্দর করে গোপালের সেবা দেওয়া হয়, তা সত্ত্বেও গোপাল কেন ওদের বাড়িতে গিয়ে সমস্ত কিছু দ্রব্য চুরি করে খেয়ে নেয়? তাহলে বোধহয় গোপালের সেবা ভালো হচ্ছে না। দাস দাসীরা তো বেশিরভাগ সময় সেবা দেয়, তো দাস দাসীরা ঠিকঠাক সেবা দিতে পারছেন না। মা চিন্তা করলেন, আমি নিজেই এবার সেবা দেব, নিজে হাতে সেবা দেব। আর সেই সময় একটা বিশেষ উৎসব হবে। একদা গৃহদাসীষু যশোদা নন্দ গেহিনী কর্মান্তর নিযুক্তাসু নির্মমন্থ স্বয়ং দধি। সেই সময় একটা বড় উৎসব, কার্তিক মাস। তখন কি উৎসব? ইন্দ্রজাগ, ইন্দ্রের যজ্ঞ হবে। সেই যজ্ঞ উপলক্ষে বিরাট আয়োজন চলছে। আর সেই আয়োজনে কি করেছেন, সমস্ত দাস দাসী তারা সেই আয়োজনে লেগে গিয়েছে। আর মা বলছেন, ঠিক আছে তোমরা ওই আয়োজনেই থাকো, আজকে গোপালকে তোমাদের কাউকে সেবা দিতে হবে না, আমি নিজেই গোপালকে সেবা দেব। এই বলে সেই ভোর থেকে উঠে যশোমতী মা তিনি কি করছেন, দধি মন্থন করছেন। গোপালকে শুইয়ে রেখেছেন, সুন্দর করে বালিশ দিয়েছেন, দুদিকে বালিশ দিয়েছেন সুন্দর করে গায়ে। তখন তো কার্তিক মাস, একটু ঠান্ডাও আছে, সুন্দর করে চাদর দিয়ে দিয়েছেন, সেই বিছনাতে তাকে শুইয়ে রেখেছেন। আর এখানে দধি মন্থন করছেন ভোর থেকে উঠে। আর এমন ভাবে দধি মন্থন করছেন যে গোপাল যদি উঠে যায় দেখতে পাবেন। জানে জানে গেতানি তদ্দাল চরিতানি চ দধি নির্মন্থনে কালে সরন্তি তান্ন গায়ত। মা একসঙ্গে তিনটা কাজ করছেন, শুধু দধি মন্থন নয়, দধি মন্থন করছেন গোপালের জন্য, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে গোপালের কথা চিন্তা করছেন, আমার গোপাল এর আগে কত বড় বড় কাজ করে ফেললো, পুতনা রাক্ষসী, সেও গোপালের কিছু করতে পারলো না। সেই শকটের নিচে শুইয়ে রাখা হয়েছিল, অত ছোট ছেলেটার পায়ের আঘাতে শকটটা ভেঙে চুরে গেল, তিনাবর্ত সে অসুরটাকে কেমন করে পরাস্ত করে দিল। এই কথাগুলো এর আগে যত লীলা করেছেন গোপাল, সেই কথাগুলো মনে মনে চিন্তা করছিলেন, মানে স্মরণ নিয়েছিলেন ভগবানের। শুধু স্মরণ নেয়নি, সেই লীলাগুলো সুন্দর করে মুখে কীর্তন করছিলেন। তাহলে একসঙ্গে মা আমার তিনটা কাজ করছিলেন, কায় অর্থাৎ শরীর দ্বারা দধিমন্থন, মন দ্বারা গোপালের কথা চিন্তন, আর বাক্য দ্বারা সেই কথাগুলো আবার প্রকাশ করা। কায় মন বাক্য দিয়ে গোবিন্দের সেবা করছিলেন মা। এই কায় মনোবাক্যে ভগবানকে ডাকলে ভগবান তো অবশ্যই কৃপা করেন। তাই আজকে ভোর থেকে উঠে মা কায় মনোবাক্যে কি করছেন, গোবিন্দের সেবা করছেন। তো এখন মা যে এই কাজ করছেন, কাজ করতে গিয়ে বলছেন, খৌমং বাস পিতৃকটির বিব্রতিং সূত্রনন্দং পুত্র স্নেহ স্নুত কুত যুগং জাত কম্পং চ শুভ্র রজা কর্ষ শ্রম ভুজ চলত কঙ্কন কুণ্ডলে চ সিন্নং ব্রক্রম কবরী বিগলত মালতী নির্মমন্ত। মা যে দধি মন্থন করছেন, দধি মন্থন করতে গিয়ে মায়ের কানের কুণ্ডলগুলো নড়ছে, আর হাতের কঙ্কনগুলো সেগুলো কি সুন্দর সুন্দর নড়ছে, ঝনক ঝনক শব্দ হচ্ছে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মায়ের খোঁপায় মালতীর পুষ্প ছিল, মালতীর পুষ্পের মালা, সেখান থেকে একটা একটা পুষ্প খসে পড়ে যাচ্ছে। জড় জগতের মানুষ সাধারণ দৃষ্টিতে বিচার করে বলবে, মা তো একটা কাজ করছে, দধি মন্থন করছে, তাই তার হাতের চুড়িগুলো নাচছে আর কানের কুণ্ডলটা নড়ছে, খোঁপা থেকে মালতী ফুলগুলো পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সাধক ভক্ত কবিগণ টিকাকারগণ ভাবাবেশ দেখলেন, না,
এই যে হাতের কঙ্কর, কানের কুণ্ডল, তারা এমনি নড়ছে না, মায়ের কাজের জন্য নয়। তারা চিন্তা করলেন, বাহ, এত বড় ভক্ত যে কায় মনোবাক্যে ভগবানের চরণে শরণ নিয়েছে, সেই ভক্তের হাতে বা কানে আমরা স্থান পেয়ে আমাদের জীবনটা ধন্য হলো। তাই তারা নৃত্য করতে করতে জয় ঘোষণা করছে, বাহ, এই ভক্তের আমরা হাতে বা কানে স্থান পেয়েছি, আমাদের জীবনটা ধন্য হয়ে গেল। তাই তারা আনন্দে নৃত্য করছেন। তাই মায়ের হাতের কঙ্কন, কানের কুণ্ডল নৃত্য করছে, মায়ের নড়ার জন্য নয়। আর মালতীর ফুল খসে খসে চরণের দিকে পড়ে যাচ্ছে। সেই মালতীর ফুল চিন্তা করলেন, এত বড় ভক্ত যে কত সাধনা করে আজকে গোপালকে, নিজের ঘরের সন্তান পেয়েছেন ভগবানকে, এবং যে ভক্ত কায় মনোবাক্যে আমার প্রভুর চরণে শরণ নিয়েছে, সেই ভক্তের মাথায় থেকে লাভ নেই। যদি সত্যি কৃপা পেতে হয়, সেই ভক্তের চরণটা যদি পাই, জীবনটা ধন্য হয়ে যাবে। তাই মালতীর ফুল সে মাথা থেকে চরণে পড়ে যাচ্ছে। এই ভক্তের চরণটা যদি পাই, জীবনটা ধন্য হবে। মালতীর ফুলগুলো চরণে পড়ে যাচ্ছে। মা যে দধি মন্থন করছেন, দধি মন্থন করতে গিয়ে তিনি সুন্দর করে একটা ওড়নাকে কোটি দেশে কোমরে বেঁধেছেন। আর পোশাকটা যেটা পরেছেন, যে পোশাক পরে তিনি রাত্রে ঘুমিয়েছিলেন, সে পোশাক নয়, একটা শুভ্র শুদ্ধ একটা পোশাক পরেছেন। কেন না, গোপালের সেবায় লাগাবেন, শুদ্ধ পোশাক না হলে কি হয়? তিনি শুদ্ধতা অবলম্বন করেছেন। আমাদের শিক্ষা নিতে হবে, আমরা যখন ভগবানের সেবা করব, যেন নিজেকে শুদ্ধ রাখি। আর কোমরে যে ওড়নাটা বেঁধে নিয়েছেন, কেন? তিনি কোমরে ওড়না বেঁধে জগৎকে জানাচ্ছেন, ভগবানের সেবার সময় দৃঢ় সংকল্প থাকবে, কোনো অলসতা যেন না আসে, দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করবে। মা কাজ করতে গিয়ে যদি কাপড় এলোমেলো হয়ে যায়, তাই তিনি বেঁধে রেখেছেন। জগৎকে শিক্ষা দিচ্ছেন, জগতের যে দৃঢ়তার সঙ্গে ভগবানের চরণে সেবা করবে। কায় মনোবাক্যে ভগবানকে ডাকলে ভগবানকে আর ঘুমিয়ে থাকতে পারে? গোপালের ঘুম ভেঙে গেল। গোপাল উঠে এলেন, মায়ের কোলে বসলেন। মা তখন বন্ধ করে দিলেন দধি মন্থন। গোপাল কোলে বসে কি সুন্দর করে দুগ্ধ পান করছেন, কত আনন্দ হচ্ছে মায়ের। এর মধ্যে আর একটা কাজ হচ্ছিল, সামনে ওইখানে একটা উনুনে মানে চুল্লিতে দুগ্ধ গরম করা, দুগ্ধের কড়াইটা চাপানো ছিল, সেই দুগ্ধ গরম হচ্ছিল। হঠাৎ করে দেখা গেল সেই দুগ্ধ উধলে পড়ে যাচ্ছে আগুনের মধ্যে। মা তখন কি করলেন, গোপালকে নামিয়ে রেখে, কোল থেকে নামিয়ে রেখে ছুটে চলে গেলেন সেই দুগ্ধটা নামানোর জন্য। আচ্ছা, আর সময় পেল না, দুগ্ধের এখনই উধলে উঠা শুরু হয়ে গেল। এখন কি সুন্দর করে গোপাল মায়ের কোলে বসে পীযূষ ধারা পান করছেন, আর মা সুন্দর করে তাকে সেবা দিচ্ছেন। এখনই সেই দুধের উতলে ওঠা হয়ে গেল, এখনই সে ঝাঁপিয়ে পড়ে যাচ্ছে না। দুধটা চিন্তা করলেন, বাহ, এদিকে গোপাল আর মায়ের মধ্যে কম্পিটিশন হচ্ছে, মায়ের তো দুগ্ধের ধারা কোনোদিন বন্ধ হবে না, আর গোপালের দুগ্ধ সেবাতে কোনোদিন তৃপ্তিও হবে না। এদের দুজনের এই যে কম্পিটিশন হচ্ছে, এরই ভেতরে বেচারি আমি এখানে আগুনে পুড়ে পুড়ে মরছি, তাহলে আমি তো গোবিন্দ সেবায় লাগলাম না। গোপাল যদি মায়ের দুগ্ধই পান করে নেয়, তাহলে আমি বেচারি পুড়ে পুড়ে মরছি, আমার জীবনটা তো ব্যর্থ হয়ে গেল, আমি তো গোবিন্দ সেবায় লাগতে পারলাম না। এই দেহটা রেখে লাভ কি, যদি গোবিন্দ সেবায় লাগতে পারলাম না, তার থেকে নিজেকে আমি শেষ করে দিই। তাই উথলে উঠে আগুনে পড়ে যাচ্ছি। কি সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন টিকাকারগণ, কি সুন্দর ভাব প্রকাশ করেছেন। তাহলে দুগ্ধ কি শিক্ষা দিচ্ছে আমাদের, আমাদের জীবনটা যদি গোবিন্দর সেবায় না লাগে, তাহলে লাভ নেই। মা ছুটে গেলেন, ছুটে গিয়ে সেই দুগ্ধ দেখলেন আবার তিতিয়ে গিয়েছে, উদলে উঠে যাচ্ছিল, কিন্তু সামনে গিয়ে মা যখন দেখলেন দুগ্ধ গরমও হয়েছে, আবার তার উদলে ওঠা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কেন উদলে ওঠা বন্ধ হলো না? সেই দুগ্ধ চিন্তা করলেন, আমি তো নিজের কথা চিন্তা করে এরকম কাণ্ড ঘটিয়েছি, তাতে আমি অপরাধী হয়ে গেলাম। কি সুন্দর করে গোপাল আমার মায়ের বক্ষে বসে স্তনদুগ্ধ পান করছিল। ভক্ত ভগবানের কি অপূর্ব মিলন, আমি সেই মিলনে বাধা দিলাম। সত্যি এটা করা ঠিক হয়নি আমার, আমাকে ধিক, আমার নিচু হয়ে যাওয়া উচিত, মাথা হেড হওয়া উচিত। নিজের মাথাটা হেড করে নিলেন, তাই উদলে ওঠা কমে গেল। এখন মা দেখলেন সেই দুগ্ধটা গরম হয়েছে, তাকে নামিয়ে রেখে আবার ফিরে আসছেন।
আচ্ছা, গোপালকে যে কোলে নিয়ে দুগ্ধ সেবা দিচ্ছিলেন, স্তনদুগ্ধ, তাকে সেখানে ছেড়ে দিয়ে ওদিকে যে গরম দুধ নামাতে গেলেন, মা কি কিছু ভুল করলেন? অনেকে বলবেন যে কি সুন্দর করে গোপাল বক্ষের দুগ্ধ পান করছিলেন, স্তনদুগ্ধ, তাকে অতৃপ্ত অবস্থায় রেখে দিয়ে ওখানে দুগ্ধ নামাতে যাওয়া ঠিক হয়নি। না, মা ঠিকই করেছেন। মা চিন্তা করলেন, আমার দুগ্ধ তো আমার কাছে থাকবে, পরেও গোপালকে দিতে পারবো, কিন্তু ওই যে দুগ্ধ, এটা বৃন্দাবনের উৎকৃষ্ট গাভী, পদ্মগন্ধা গাভীর, অত গাভীগুলোর মধ্যে বেছে বেছে পদ্মগন্ধা গাভীর দুগ্ধ দহন করে উৎকৃষ্ট সেই দুগ্ধ গরম করা হচ্ছিল। এই দুগ্ধ যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে পরে গোপালকে আমি কি সেবা দেবো? এই দুগ্ধ থেকেই তো দ্রব্য প্রস্তুত হবে, মাখন, ঘি, সেগুলো তো গোপালকে দেব। আমি আজকে দুগ্ধটা নষ্ট হয়ে গেলে আজকে আমি গোপালকে সেবা দেবো কি করে? শুধু কি স্তনদুগ্ধ পান করে গোপাল থাকবে? তাই চিন্তা করলেন, আমার দুগ্ধ আমার কাছে আছে, পরে দিতে পারবো, ওই দুগ্ধটাকে রক্ষা করা উচিত। মা ভুল করেনি। গোপালের আবার রাগ হয়ে গেল, মা তাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে। এখন গোপাল রেগে গিয়ে ওই যে নোড়াটা ছিল, সেই নোড়া দিয়ে সেই মন্থন দণ্ডটাকে ভেঙে দিয়েছেন। মন্থনের যে কলসটা ছিল, হাঁড়িটা ছিল, তাকে ভেঙে দিয়েছেন। যা ভেঙে দিয়েছেন একেবারে সেই অর্ধ অবস্থায় সেই সেই মাখন দুধ ঘোল অর্ধেক অবস্থায় সব সব বেয়ে চলে যাচ্ছে। আর গোপাল কি করেছেন, সেই দুগ্ধ ঘোলের উপর পা দিয়ে দিয়ে অন্য একটা ঘরে চলে গিয়েছে। মা চিন্তা করলেন, ও আচ্ছা আচ্ছা গোপাল, এটা তোমার কাজ, তোমাকে আমি নামিয়ে দিয়েছি বলে। মা কিন্তু রাগ করলেন না, তুমি এমন করেছো, আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি কোথায় গিয়েছো আমি দেখবো। ওই চরণটা ফেলে ফেলে গিয়েছে, চরণ পড়ে আছে, ছোট্ট ছোট্ট চরণ। মা চলে গেলেন, দেখলেন অন্য একটা ঘরে আগের দিন থেকে কিছু আগে থেকে মাখন রাখা ছিল। গোপাল আমার সেখানে গিয়ে উদখলের উপর দাঁড়িয়ে সে মাখন বের করে নিজে সেবা করেছে, আবার সেই বানররা বসে আছে জানালার পাশে, বানরদেরকে সেবা দিচ্ছে, বানরদেরকে সেবা দিচ্ছে। আচ্ছা, গোপাল নিজে সেবা করেছে ভালো, তার ক্ষুধা পাচ্ছিল, সেবা করেছে, বানরদেরকে কেন সেবা দিলেন? শাস্ত্রকারগণ, টিকাকারগণ বলছেন, ভগবানের আমার সেই রাম অবতারের কথা মনে হয়ে গিয়েছে। রাম অবতারে ওই বানর সেনাদের দ্বারা তিনি সেই সেতু বন্ধন করেছিলেন, সাগরে রাস্তা করে সীতা দেবীকে উদ্ধার করেছিলেন। সেদিন বানর সেনাদের কোনো পুরস্কার দেওয়া হয়নি। ভগবান মনে মনে চিন্তা করেছিলেন, আজ তো তোমাদের কোনো পুরস্কার দিতে পারলাম না, কিন্তু একদিন এমন পুরস্কার দেব জীবনে ভুলতে পারবে না। তাই আজকে আমার প্রভুর সেই রাম অবতারের কথা মনে হয়ে গেল। সে আজকে সেই পুরস্কার হিসাবে নিজের হাতে ভক্তদের সেবা দিচ্ছেন। আহ, কত অপূর্ব লীলা! সেই সকল ভক্ত বানর সেনারা, তাদের টপ 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 করে চোখের জল পড়েছে। এত বড় পুরস্কারটা জীবনে আসবে ভাবতে পারতাম না। প্রভু যে এত বড় পুরস্কার দিবে, তার নিজের হাতে আমাদের সেবা দেবে, এত বড় পুরস্কারটা জীবনে পাবো ভাবতে পারিনি। তাদের টপ 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 করে অশ্রু ঝরে পড়েছে, আর তারা আনন্দিত বদনে সেই মাখন সেবা করছে। মা যখন পিছনে এলেন, মাকে দেখে গোপাল সঙ্গে সঙ্গে সেই উদখল থেকে নেমে একবারে ছুট শুরু করলেন। হ্যাঁ, একবারে মায়ের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন, মা ধরতেই পারলেন না। গোপাল ছুটছেন, মাও পেছনে ছুটছেন, মায়ের হাতে একটা ছড়ি। গোপাল তো ভয় চকিত হচ্ছেন, ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। সুখদেব গোস্বামী পাদ বলছেন, পরীক্ষিত দেখো, যাকে পাওয়ার জন্য যুগ যুগ ধরে মুনি ঋষিরা তপস্যা করে, হ্যাঁ, যার ভয়ে গোটা জগৎ থরথর করে কাঁপে, আজকে সেই মায়ের ভয়ে ছুটছে। ধন্য ধন্য, এত এত প্রেম, এত ভালোবাসা, সত্যি যশোদা, ধন্য ধন্য তোমার প্রেম, তোমার জন্য আজকে ভগবান ভয়ে ছুটছে। তো এখন মা ঘর্মাক্ত কলেবর হয়েছেন। এটা দেখে গোপালের ভালো লাগলো না। আমি তো ভক্তকে আনন্দ দেওয়ার জন্য, মাকে আনন্দ দেওয়ার জন্য এসেছি, এখন মায়ের যে বড় কষ্ট হচ্ছে, আমাকে ধরার জন্য ছুটছে। মা ঘর্মাক্ত কলেবর হয়েছেন। গোপাল দাঁড়িয়ে গেলেন, ধরা দিয়ে দিলেন। ধরা দেওয়ার পর মা বকাবকি করলেন। যখন বকাবকি করছেন, গোপাল চোখে কৃত্রিম কান্না নিয়ে এসেছেন। কান্না নিয়ে এসে একবারে দু হাতে একবারে চোখ মুলছেন, নাক মুলছেন, কান মুলছেন, আর তার সেই যে সুন্দর করে কাজল পরানো ছিল, সেই কাজলগুলো একবারে মুখে চোখে লেগে, গালে লেগে সে একাকার, দেখার মতো। এখন মা চিন্তা করলেন, আমার গোপালকে বাঁধতে হবে, বেঁধে রাখতে হবে।
কেন মা গোপালকে বাঁধার চিন্তা করলেন? যে গোপালকে যদি বেঁধে রাখি, তাহলে ওকে বেঁধে রেখে আমি কিছুক্ষণ কাজ করে নিতে পারবো, বিশেষ করে গোপালের জন্য কিছু আহার্য প্রস্তুত করে নিতে পারবো। বাঁধা থাকলে আর কোনো চিন্তা নেই। আর যদি বাঁধা না থাকে, না জানি কোথাও আবার চলে যেতে পারে। এখন তো বড় দুষ্টু হয়েছে। তাই মা চিন্তা করলেন, আমি বাঁধবো। কার সঙ্গে বাঁধবো? উদখলের সঙ্গে বাঁধবো। ওই উদখলটা যত নষ্টের, ওই উদখলটার উপর উপুড় করে দাঁড়িয়ে তবে তো ওই মাখন খেয়েছিল, বানরদেরকে দিয়েছিল। তো এই জন্য উদখলের সঙ্গে বাঁধার চিন্তা ভাবনা করলেন মা। এবার সমস্ত দড়ি নিয়ে এসে গোপালকে বাঁধছেন। মা যখন দড়ি দিয়ে গোপালকে বাঁধার চেষ্টা করছেন, কোনোভাবেই গোপাল বন্ধন হচ্ছেন না, গোপালকে বাঁধা যাচ্ছে না। অনেক দড়ি একত্রিত করা হলো, গোপালকে বাঁধা যাচ্ছে না। যিনি নাকি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, তাকে কখনো বাঁধা যায়? তিনি জগৎ জুড়ে যার অস্তিত্ব, তিনি কোথায় নেই, তিনি বিভু বস্তু। যেমন এই আকাশ হলো বিভু বস্তু, আকাশের কোনো দিক হয় না। আমরা ভৌগোলিক বিদগণ তাদের সুবিধার্থে একটা দিক নির্ণয় করেছেন, এটা পূর্ব, এটা পশ্চিম, এইভাবে একটা দিক নির্ণয় করেছেন। এটা একটা কল্পিত দিক নির্ণয়। এরকম করে আকাশের দিক কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হয় না, বিভু বস্তু। সেরকম ভগবান হলেন বিভু বস্তু। গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যিনি আছেন, তাকে কখনো দড়ি দিয়ে বাঁধা যায়? বাঁধা যাচ্ছে না। কিন্তু মা চিন্তা করলেন, আমি তো বেঁধেই ছাড়বো। আজকে যত কষ্ট হোক, আজকে যদি সারা দিন রাত্রিও কেটে যায়, আমি গোপালকে বাঁধবো। এই মা জেদ করেছেন, আর গোপাল জেদ করেছেন, আমি বাধা হব না। এই উভয়ের জেদ চলছে, কম্পিটিশন। এক সময় গোপাল চিন্তা করলেন, না, আমার জেদ করলে হবে না, কেন মায়ের অনেক কষ্ট হচ্ছে। মা আমাকে বাঁধার জন্য ঘর্মাক্ত কলেবর হয়েছে, মায়ের অনেক কষ্ট হচ্ছে, আমি তাকে আনন্দ দেব, তার জন্য এসেছি। তাছাড়া ভক্ত ভগবানের যখন জেদ হয়, ভগবান তখন নিজের জেদটা হারিয়ে নেন, যে না, ভক্তের জেদটাই রক্ষা হোক। এর দৃষ্টান্ত আপনারা পাবেন, যখন কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়েছিল, সেই যুদ্ধে ভীষ্মদেব, তিনি তো ভগবানের প্রিয় ভক্ত ছিলেন, কিন্তু এখন কর্তব্যের খাতিরে কৌরব পক্ষে যোগদান করেছিলেন। তিনি চিন্তা করেছিলেন, ভগবান কৃষ্ণকে আমি একবার অস্ত্র ধরিয়ে ছাড়ব। এই যুদ্ধে ভগবান কৃষ্ণ অস্ত্র ধরবে না এই পণ করেছে, কিন্তু আমি ভগবানকে অস্ত্র ধরিয়ে ছাড়ব। একদিন এমন মুহুর্মুহু বাণ নিক্ষেপ করলেন অর্জুন, এবং সেই বাণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছেন। অর্জুন বলছেন, প্রভু, এবার আমার যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, আপনি ফিরে দাঁড়ান। এই যখন ভগবানকে বলেছে, ভগবান তখন সেই রথ থেকে লাফ দিয়ে রথের চাকা খুলে নিয়ে ভীষ্মের দিকে তেড়ে এসেছিলেন। ভীষ্ম চিন্তা করলেন, প্রভু, আমি চেয়েছিলাম এই যুদ্ধে তোমাকে অস্ত্র ধরানোর জন্য, অস্ত্র আমি ধরিয়েছি। তা ভক্ত ভগবানের যখন জেদ হয়, তখন ভগবান চিন্তা করেন, দরকার নেই, ভক্তের জেদটাই রক্ষা হোক। তিনি যদি আমাকে বেঁধে আনন্দ পান তো ঠিক আছে, নিজেই বাঁধন স্বীকার করে নিলেন। আসলে ভক্তের ভক্তি যদি চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন ভগবানের কৃপাটাও এগিয়ে আসে। 2 আঙ্গুল দড়ি কম পড়ে গিয়েছিল, যখন বাঁধতে যাচ্ছিলেন তখন 2 আঙ্গুল মাত্র দড়ি কম পড়ে যাচ্ছিল। 2 আঙ্গুল কি? 1 আঙ্গুল হলো ভক্তের ভক্তি, দ্বিতীয় আঙ্গুল হলো ভগবানের কৃপা। ভক্তের ভক্তি যখন পূরণ হয়ে যায়, ভগবানের কৃপাও তখন পূরণ হয়ে যায়। 2 আঙ্গুল পূরণ হয়ে গেল। আজকে অনায়াসেই সেই ভগবানকে বেঁধে দিলেন যশোমতী মা। আমরা জড়জগতের জীব বলবো, মা বন্ধন করেছেন গোপালকে দড়ি দিয়ে, কিন্তু না, শাস্ত্রকারগণ, টিকাকারগণ, তারা বলছেন, না, এটা দড়ি দেখছো, দড়ি নয়। দড়ি দিয়ে কখনো গোপালকে বাঁধা যাবে না, ভগবানকে বাঁধা যাবে না, এটা দড়ি নয়, আমার যশোমতী মায়ের বাৎসল্য প্রেমের দড়ি। এটা হলো বাৎসল্য প্রেম, প্রেমরূপ দড়ি। মা আমার বাৎসল্য প্রেম দিয়ে গোপালকে বেঁধেছেন। তো এই যে লীলাটা হয়েছিল এই কার্তিক মাসে, আর ভগবান তার উদরে বেঁধেছিলেন। দাম মানে দড়ি, আর উদর মানে পেট। তো মা আমার উদরে দাম দিয়ে বেঁধেছিলেন, তাই গোপালের নাম হয়ে গেল দামোদর। বলিয়ে দামোদর ভগবান কি। দাম দিয়ে উদরে বাঁধলেন, ভগবানের নাম হয়ে গেল দামোদর, মাসটার নাম হয়ে গেল দামোদর মাস।
তো এই দামোদর মাসে বসে আমরা যে দিব্য হরি কথা শুনছি, এর আবার বিশেষ কৃপা। দামোদর মাসের মাহাত্ম্যে বলা হয়েছে, অন্যান্য মাসে ভগবানের কথা শুনলে যে কৃপা পাওয়া যায়, দামোদর মাসে তার থেকে সহস্র গুণ বেশি ফল পাওয়া যায়। সেই দিব্য কথা আমরা শুনছি। এইভাবে সুন্দর করে দাম বন্ধন লীলা হয়ে গেল। এরপর ভগবান তিনি বড় হচ্ছেন আস্তে আস্তে করে। আর এর মধ্যে একটা আবার সুন্দর লীলা করলেন ভগবান। এই যে যশোমতী মা তাকে বন্ধন করে চলে গেলেন অন্য কাজ করার জন্য, এই সুযোগে আমার প্রভু চিন্তা করলেন যে সামনের উঠোনে দুটো বৃক্ষ, যমজ অর্জুন বৃক্ষ, তারা অনেক দিন থেকে আমার প্রত্যাশা করছে, আমার কৃপায় তারা উদ্ধার হবে, তাই তাদের উদ্ধার করতে হবে। এই কথা চিন্তা করে সেই গোপালের কোমরের সঙ্গে উৎখলটা বন্ধন করা ছিল। গোপাল এখন হামাগুড়ি দিতে দিতে চলে যাচ্ছেন, মা তো অন্যত্র চলে গিয়েছেন কাজে। গোপাল হামাগুড়ি দিতে দিতে যাচ্ছেন আর পেছনে উৎখলটা যাচ্ছে। ওই যে সামনে দুটো বৃক্ষ ছিল, অর্জুন বৃক্ষ, এখন গোপাল ওই বৃক্ষে, দুটো বৃক্ষের ভেতর দিয়ে গলে গেলেন, কিন্তু উৎখলটা এসে আটকে গেল। এখন ভগবান তিনি জোর করে একটা টান দিলেন, টান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃক্ষ দুটো সজোরে শব্দ হলো, উৎপাটিত হয়ে গেল। বৃক্ষের ভেতর থেকে দুইজন সুন্দর পুরুষ বেরোলেন। তারা ভগবানকে প্রণাম করলেন, প্রদক্ষিণ করলেন, ভগবানের স্তব স্তুতি করলেন, তারা তাদের ধামে চলে গেলেন। এরা কে? কৃষ্ণস্তু গৃহকৃত্যেষু ব্যগ্রয়ং মাতরি প্রভু আদ্রাস্ক্রিয় অর্জুন পূর্বং গুর্জক ধনতাত্তজোঃ পুরা নারদ শাপেন বৃক্ষতাং প্রাপিত্তমদাৎ নলকুবের মণিগ্রীবাতি খ্যাত শ্রিয়ান্বিত। সুখদেব গোস্বামী বলছেন, এরা হলেন নল কুবের এবং মণিগ্রীব, কুবেরের দুইজন পুত্র। এদের ধন সম্পদ ঐশ্বর্যে মদমত্ত হয়েছিল, তাই নারদ মুনি এদের অভিশাপ দিয়েছিলেন। এরা এতই ফুলে ফেপে উঠেছিল, এতই মদমত্ত হয়েছিল, ধরাকে সরাজ্ঞান করত না। তো নারদ মুনির চরণে এরা অপরাধ করেছিল, তাই নারদ মুনি অভিশাপ দিয়েছিলেন, তোমরা স্থাবর বৃক্ষে পরিণত হয়ে যাও। কিন্তু এরা নারদ মুনির চরণে পড়ে গেলেন, প্রভু ক্ষমা করে দেন। নারদ মুনি বললেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই, তোমরা ভগবানের উঠোনে অর্জুন বৃক্ষরূপে থাকবে, ভগবানের কৃপা স্পর্শে উদ্ধার হয়ে যাবে। তাই নারদ মুনি এই যে অভিশাপ দিয়েছিলেন, এই অভিশাপটা অভিশাপ নয়, বরং কৃপাই করেছিলেন। সাধুগুরু বৈষ্ণব জনেরা যে অভিশাপ দেন, অভিশাপটা অভিশাপ নয়, সেটা কৃপা। তাকে তার জায়গায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য, তার মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য, অহংকার দূর করার জন্য করেন। তাই এটা কৃপাই করলেন। তাই নারদের কৃপা আগে থেকে, ভক্তের কৃপা আগে থেকে পেয়ে রেখেছেন এই যমজ অর্জুন। তাহলে আর ভগবানের কৃপা কেন পাবেন না? ভগবান কৃপা করে তাদেরকে উদ্ধার করলেন। বলিয়ে যমজ অর্জুন উদ্ধার কি, বলিয়ে ভক্তবৎসল ভগবান কি। এইভাবে কি সুন্দর দিব্য লীলা করছেন ভগবান। দেখতে দেখতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, দাদা বলরাম, তারা বড় হচ্ছে এবং এক সময় এক ফল বিক্রয়নী সেই ভগবানের সেই বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে। ফল নেবে গো, ফল নেবে গো। ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র মনে করলেন যে আমি ফল নেব। কৃণে বিভো ফলানীতি শ্রুত্তা সত্তরমুচ্যতঃ ফলার্থী ধন্যমদয় যজো সর্বফল প্রদহ ফল বিক্রয়িনী তস্য চ্যুতোদ্ধানং করদ্বয়ম ফলের পুরয়দ রত্নে ফলভাণ্ডম পুরিচ। ভগবান ভাবলেন আমি ফল নেব, এই জন্য ভগবান মূল্য নিয়ে যাচ্ছেন। কারো কাছ থেকে কিছু নিতে গেলে কিছু মূল্য দেওয়া উচিত। তাই ভগবান তার ছোট্ট ছোট্ট হাতে করে ঘরের ধান শস্য নিয়ে যাচ্ছেন, আর ছোট্ট হাতে আঙুলের ফাঁক দিয়ে সেই ধান্যগুলো, শস্যগুলো পড়ে গেল। দু চারটে দানা মাত্র থাকলো, সেটাই গিয়ে সেই ফল বিক্রয়ণীকে দিল। এই যে আমি মূল্য দিলাম, আমি ফল নিতে চাই। কিন্তু ফল বিক্রয়ণী এই ভগবানকে দেখে, এত সুন্দর ছেলেটা, তাকে দেখেই অভিভূত হয়ে গেলেন। সমস্ত মন প্রাণ হরণ করে নিলেন ভগবান। অভিভূত হয়ে, আনন্দিত হয়ে, ঠিক আছে আমার দরকার নেই, এই যে তুমি দিয়েছো
কারণ ফল বিক্রেতা জানে যে এটা কিছুই নয়, দুটো একটা শস্যের দানা, কিন্তু এই যে দিয়েছো, এই অনেক দিয়েছো, ঠিক আছে, এটাই আমি নিলাম, আর আমার সমস্ত ফল তোমাকে দিয়ে দিলাম। ভগবানকে সমস্ত ফল দিয়ে দিলেন। সেই ফল বিক্রেতা সেই দু চারটা শস্য দানা ঝোলায় বেঁধে নিয়ে এলেন। ঘরে এসে যখন সেই ঝুলিটি করলেন, অবাক হয়ে গেলেন। মণি মাণিক্য রত্নতে পরিপূর্ণ। ভগবান जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, ভগবান जब लेता है छप्पड़ फाड़ के लेता है। ভগবান যখন দেন এমন দেবে আপনি রাখতে পারবেন না। চাই আপনার ভগবানের চরণে ভক্তি। ভগবানকে ভক্তি করলে তিনি যা দেবেন আপনি ধরে রাখতে পারবেন না, আর ভগবান যখন নেবেন সব শেষ করে দেবেন। তাই আমাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই। তিনি আমাদের জীবন দিয়েছেন, সংসার দিয়েছেন, আমরা কেউ না খেয়ে মরব না। তাঁর কৃপায় সৎ পথে থেকে সৎ কর্মের দ্বারা নিশ্চয়ই আমাদের জীবন চলে যাবে। বেশি চিন্তা করতে হবে না, বেশি ভাবনার দরকার নেই। আমি একটা কথা বলেছিলাম, ভাবতে বসে ভাবছো যারি, তুমি ভাববার কি? তোমার ভাবনা ভাবছেন তিনি, তুমি ভাবো তাহাকে। তুমি তাকে ভাবো, সে তোমাকে ভাববে। তোমার সমস্ত আশা সে পূরণ করে দেবে। সে তোমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে, তার সকল দায় দায়িত্ব। তুমি শুধু তার উপর নিজেকে সমর্পণ করো। এইভাবে ফল বিক্রেতাকে কৃপা করলেন। এইবার সেই গোকুলে যে মাঝে মাঝেই অসুরদের অত্যাচার চলছে, দৈত্যদের অত্যাচার চলছে, সমস্ত গোপেরা মিটিং বসেছেন, তারা আলোচনা করছেন কি করা যাবে। মাঝে মাঝেই সমস্ত অসুররা আক্রমণ করছে, এই জায়গাটা নিরাপদ নয়। তাদের মধ্যে একজন গোপ ছিলেন উপানন্দ, তিনি একটা সিদ্ধান্ত দিলেন, আচ্ছা আমরা যদি এই স্থানটা ত্যাগ করে দিই, এই গোকুলটা ছেড়ে আমরা যদি বৃন্দাবনে চলে যাই, তাহলে সেখানে আশা করি আমরা বিপদাপন্ন হব না, কংস সেখানে কোনো খবরই পাবে না। এই কথা চিন্তা করে তিনি যখন এই প্রস্তাবটি রাখলেন, সকলে সাদরে গ্রহণ করলেন। তাই হবে, আমরা গোকুল ছেড়ে বৃন্দাবনে চলে যাব। এই জন্য সকলে মিলে এই সিদ্ধান্ত করে তাদের যাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল কি না, সেই শকটের গাড়ি, গরুর গাড়ি ছিল, সমস্ত গরুর গাড়িতে সব কিছু তুলে দিলেন। সমস্ত সেই গোকুলবাসী তারা সেই শকটে উঠলেন। অনেক শকট, অনেকগুলো শকটের শাড়ি, একবার সমস্ত সেই শকটের শাড়ির গাড়ির উপরে সমস্ত আসবাবপত্র জিনিস ইত্যাদি তুলে দিলেন। সকলে গিয়ে চড়ে বসলেন, আর আস্তে আস্তে তারা বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছেন। তাহলে দেখুন এদের কত ভালোবাসা, এদের কত ভক্তি, এদের কত প্রেম। তারা চিন্তা করলেন কৃষ্ণ বলরাম তাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, কংস অত্যাচারী হয়ে উঠেছে, অসুরদেরকে প্রেরণ করছে, তাহলে যাতে তারা সুরক্ষিত থাকে, সেই ভগবানের সুরক্ষার কথা চিন্তা করে, তাদের সেই ছেলেদের চিন্তার কথা চিন্তা করে তারা গোকুলটা পর্যন্ত ত্যাগ করে দিচ্ছেন, বৃন্দাবনে চলে যাচ্ছেন। তারা তাদের জন্মস্থানটাকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন তাদের ছেলেদের চিন্তা করে, তার যাতে ভালো হয়, সে যাতে ভালো থাকে। এই হলো ব্রজবাসীদের প্রেম, এই হলো ব্রজবাসীদের ভক্তি। সবাই চলে গেলেন বৃন্দাবনে। সেখানে গোপাল একটা নতুন দায়িত্ব পেলেন। তারা বড় হয়েছে, 5 বছরে প্রায় পদার্পণ করেছেন ভগবান কৃষ্ণ। এখন তারা একটা দায়িত্ব পেয়েছেন। কি দায়িত্ব না, গোবৎসগুলোকে চড়ানোর দায়িত্ব। বাছুরগুলো যে ছিল, সেই বাছুরগুলো চড়ানোর দায়িত্ব পেয়েছেন। ভগবান চেয়েছিলেন যে আমরা তো একটু বড় হয়েছি, এখন তো আমরা বাছুরগুলোকে চড়াতেই পারি। সকলে চিন্তা করলেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে, তোমরা যদি বাছুর চড়াতে চাও ঠিক আছে। এই জন্য গোবৎসগুলো চড়ানোর দায়িত্ব পেলেন। এখন সেই কৃষ্ণ বলরাম সহ সমস্ত গোপবালকেরা প্রত্যেক দিন সেই বৎসগুলোকে নিয়ে গোচারণে চলে যায়। একদিন সেই বৎসগুলোকে নিয়ে গোচারণে গিয়েছেন, সেখানে সেই বৎসদের ভেতরে, বাছুরদের ভেতরে একটা হৃষ্টপুষ্ট বাছুর দেখা গেল। সে হলো একটা অসুর, তার নাম হলো বৎসাসুর। সে বৎসের রূপ ধারণ করেছে, কংস তাকে প্রেরণ করেছে। সেই অসুরটা ঢুকে পড়েছে বাছুরের রূপ নিয়ে। এবার ওদের যে বাছুরগুলো ছিল, সেই বাছুরদের মধ্যে এই বৎসাসুর বাছুরটা হৃষ্টপুষ্ট। কৃষ্ণ তো তিনি সব জানতে পেরেছেন। তিনি দাদাকে বলছেন, দাদা দেখো আমাদের বাছুরদের ভেতরে কেমন একটা হৃষ্টপুষ্ট বাছুর দেখো।
এই বলতে বলতে কৃষ্ণ আস্তে আস্তে করে এগিয়ে যাচ্ছেন। এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ করে কাউকে কিছু না বলে সকলের লক্ষ্যটা ওইদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। কৃষ্ণ বলছে, দেখো দেখো দেখো, আমাদের সেই বৎসের দলের মধ্যে একটা হৃষ্টপুষ্ট বাছুর। সকলের মনোযোগটা ওদিকে চলে গিয়েছে। সেই অবসরে কৃষ্ণ যেন কিছুই জানে না, আস্তে আস্তে চলে গেলেন। চট করে সেই বৎস, মানে সেই বৎসাসুর, সেই যে অসুরের বেশে ছিলেন, মানে বৎসের বেশে ছিলেন সেই অসুরটা, চট করে তার পেছনের পা দুটো ধরে চচ্চর 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 করে ঘুরাতে ঘুরাতে একেবারে তার প্রাণটাই কেড়ে নিলেন, তাকে একবারে দূরে ছুড়ে দিলেন। সে অনেকগুলো বৃক্ষকে ভেঙে নিয়ে সেই অসুরটা গোবিন্দায় নমো নমঃ বলিয়ে বৎসাসুরের উদ্ধার কি, সেই বৎসাসুরকে উদ্ধার করে দিলেন। এইভাবেই কি সুন্দর লীলা করে যাচ্ছেন। তো একদিন কি হয়েছে যে গোপাল এবং সমস্ত সেই তার সেই বালকগণ, তার গোপগণ, দাদাও আছেন, তারা সেখানে একটা সুন্দর সরোবর ছিল, সেই সরোবরে জল পান করতে গিয়েছেন। কি সুন্দর জল, সেই জলটা পান করতে গিয়েছেন। সেই জল পান করতে গিয়ে দেখলেন যে একটা বিশাল বকের মতো শরীর, বকের মতো দেখতে বিশাল শরীর একটা জন্তু তাদেরকে গ্রাস করার জন্য উদ্যত। তখন ভগবান জানতে পেরেছেন এ হলো অসুর, বকাসুর তার নাম। তো ইনি হলেন পুতনার দাদা। এই বকাসুর কংস তাকে প্রেরণ করেছেন কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য। এই বকাসুর বিশাল বকের মতো পক্ষীর রূপ নিয়ে সেখানে অপেক্ষা করছে। ওরা যখন জল খেতে গিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে টপ করে আগে কৃষ্ণকে গিলে খেয়ে নিয়েছে। এই যখন কৃষ্ণকে গিলে খেয়ে নিল, সঙ্গে সঙ্গে সেই বলরাম সহ সমস্ত গোপবালক যারা ছিল তারা অচৈতন্য হয়ে গেলেন। আমাদের কানাই, আমাদের কানাই, আমাদের কানাই। কানাইকে ছাড়া তো তারা থাকতেই পারতেন না। তাই সেই কানাইকে যখন খেয়ে নিয়েছে তখন তারা অচেতন হয়ে মূর্ছা খেয়েছেন। আর কৃষ্ণচন্দ্র তিনি কি করলেন না, তিনি সেই বকের পেটের ভেতরে আস্তে আস্তে করে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। সে অগ্নি এমন জ্বলতে শুরু করলো, সেই আগুনের লেলিহান শিখা একবারে মুখের দিকে বেরিয়ে আসছে। তখন সে বাধ্য হয়ে একেবারে আবার মুখটা প্রসারিত করে দিল বকাসুর। আর মুখ যখন প্রসারিত করলো সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ বেরিয়ে এলেন। আর সেই অগ্নির দ্বারা সেই বকাসুর কি হলো, তার একেবারে নাজেহাল অবস্থা। আর কৃষ্ণ বেরিয়ে এসে তিনি কি করলেন না, সেই দুটো চঞ্চু ধরে একেবারে সেই বিরন ঘাসের মতো চিরে দুফাক করে দিলেন, সেই বকাসুরকে উদ্ধার করে দিলেন। বলিয়ে বকাসুরের উদ্ধার কি। এইভাবে উদ্ধার করলেন। আর সেই সমস্ত গোপবালকেরা বলরাম সহ তাদেরকে চেতনা দান করলেন। তারা উঠে কানাইকে জড়িয়ে দিলেন। কানাই, তুই ভালো আছিস তো? চিন্তার কোনো কারণ নেই, এই অসুর তাকে আমি শেষ করে দিয়েছি। এইভাবে কি সুন্দর লীলা করে যাচ্ছেন। একদিন আর এক অসুর, সে হলো এই পুতনা এবং বকাসুরের ভাই, তার নাম হলো অঘাসুর। সেই অঘাসুর কংস তাকে পাঠিয়েছেন কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য। সেই অঘাসুর বিরাট তার শরীর, বিরাট অজগরের রূপ নিয়ে সে মুখ প্রসারণ করে বসে আছে। এখন এই সমস্ত গোপবালকেরা চিন্তা করলেন, বাহ, এত বড় একটা গুহা, গুহার আবার এত সুন্দর মুখ, তো গুহার ভিতরে না জানে আরো কত কিছু আছে। তারা তখন কাছে এলেন, আবার চিন্তা করলেন, দেখে মনে হয় অজগর সাপের মতো মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, সে তো বিশাল পর্বতের মতো আকার নিয়েছেন, বিরাট মুখ প্রসারিত করেছেন। তারা চিন্তা করলেন, এত সুন্দর গুহায় না ঢুকে কি আর ভালো লাগে? গুহার ভেতরটা কেমন আছে একটু দেখলে ভালো হয়। আর যদি এটা সর্পও হয়, অজগরও যদি হয়, চিন্তার কি আছে? আমাদের কানাই আছে যখন সঙ্গে, চিন্তার কোনো কারণ নেই। এই জন্য সকলেই সেই গুহার ভিতরে ঢুকে গেলেন, মানে সে অজগরের মুখে, অঘাসুরের মুখে ঢুকে গেলেন। অঘাসুরের মুখে যখন ঢুকে গিয়েছেন অঘাসুর, তখন চিন্তা করলেন যে কৃষ্ণ কখন ঢুকবে, কারণ এদেরকে তো নিয়ে লাভ নেই, আমার লক্ষ্য কৃষ্ণকে মারা। কৃষ্ণ চিন্তা করলেন যে অঘাসুরের ভেতরে যখন ঢুকে গিয়েছে আমার সমস্ত সখারা, তখন অঘাসুর তো ওদেরকে ভেতরে শেষ করে দেবে, তাহলে ওদেরকে বাঁচাতে হবে। এখন কৃষ্ণ ওদেরকে রক্ষা করার জন্য, ওদের তো সকল দায়িত্ব কৃষ্ণ নিয়েছেন, ব্রজবাসীকে রক্ষা করার দায়িত্ব। তাই কৃষ্ণচন্দ্র সেও কি করলেন, ঢুকে গেলেন।
এখন সেই অঘাসুর চিন্তা করলেন, বাহ, এইবার আমি ওদেরকে জীর্ণ করে দেব। মুখটা বন্ধ করলেন, এইবার ভেতরে একেবারে জোরে নাড়ানো শুরু করছে, ভূমিকম্পের মতো হচ্ছে ভেতরে। এই যখন ভেতরে ভূমিকম্পের মতো হচ্ছে, সকল থরথর করে কাঁপছে, সকল তো অচেতন হয়ে গেলেন। কৃষ্ণ কি করলেন না, সেই গলার ভেতরে কৃষ্ণ নিজের শরীরটাকে বাড়িয়ে নিচ্ছেন। কৃষ্ণচন্দ্র নিজের শরীরটাকে পর্বতের মতো করে নিচ্ছেন, এত বাড়িয়ে নিলেন, সেই অঘাসুর যে অজগর সর্পের রূপ নিয়ে ছিল, সেই অঘাসুরের গলায় ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল, এত চাপ সৃষ্টি হলো, শেষ পর্যন্ত সেই অঘাসুরের প্রাণ চলে গেল। বলিয়ে অঘাসুর উদ্ধার কি, বলিয়ে ভক্তবৎসল ভগবান কি। অঘাসুর উদ্ধার হয়ে গেল, সমস্ত সেই গোপবালকদেরকে উদ্ধার করলেন ভগবান কৃষ্ণ। এইভাবে দিব্য লীলা চলছে ব্রজে। সমস্ত কংস প্রেরিত অসুরগুলোকে অনায়াসে তারা কি করছেন, এই কৃষ্ণচন্দ্র উদ্ধার করে দিচ্ছেন। আর তারা সকলে, সেই সমস্ত গোপবালকেরা আনন্দিত হচ্ছে কৃষ্ণের সেই পরাক্রম শক্তি দেখে। বাহ, আমাদের কানাই কিন্তু আমাদের প্রতি পদে পদে বিপদ থেকে উদ্ধার করছেন। বাহ কানাই, তারা কানাইকে নিয়ে কাঁধে নিয়ে নাচছেন, নৃত্য করছেন। আর কি করছেন না, তারা কেউ আবার ভালোবেসে কানাইয়ের কাঁধে চড়ছেন। হ্যাঁ, তারপরে এই করতে করতে তারা চিন্তা করলেন যে আমরা যে খাবারগুলো নিয়ে এসেছি, এই খাবারগুলো তো এখনো খাওয়া হয়নি, চলো আমরা সকলে মিলে বসে খাবারগুলো খেয়ে নেই। এখন সকলে মিলে সুন্দর করে গোল হয়ে বসেছেন, আর তাদের সেই যে বাছুরগুলো তারা চড়তে চড়তে একটু দূরের দিকে চলে গিয়েছে। এখন সকলে খাওয়ার কৌটা খুলেছেন। কৃষ্ণ বলছে, কে কি নিয়ে এসেছো বলো, আজকে আমার তো আনতে মনে নেই, তোমাদের খাবারগুলো আমি খাবো। তো এই জন্য সকলে কৌটা খুলছেন, তাদের যে খাবারগুলো সব পুটলা পুটলির মধ্যে বেঁধে দিয়েছেন তাদের ঘরের মায়েরা। তো সেই খাবার সকলে মিলে এক জায়গা করেছেন। এখন সেই খাবার ভগবানও খাচ্ছেন, আর সমস্ত সেই রাখাল বালকেরা তারাও খাচ্ছেন। তারা তাদের এঁঠো নিজেরা খাচ্ছে, আবার কানাইকে খাইয়ে দিচ্ছে, কানাই নিজে খাচ্ছে, তাদেরকে খাইয়ে দিচ্ছে। এইভাবে দিব্য লীলা চলছে। এই অবসরে ব্রহ্মাজি এলেন, তিনি এসে অবাক হয়ে গেলেন, আরে কৃষ্ণ, শুনেছি তিনি নাকি ভগবান, কিন্তু সে যদি ভগবান হয় তাহলে এই সমস্ত গোপপালক ওদের এঁঠো খাবে? ভগবান তো কখনো এঁঠো খেতে পারে না। আর ভগবানের কাঁধে চড়ে এরা ঘুরছে, এটাও তো হতে পারে না। তাহলে আমি একটু পরীক্ষা করে দেখব। হ্যাঁ, এখন ওই সময় সেই সমস্ত বৎসগুলো তারা চড়তে গিয়েছে, একটু ফাঁকের দিকে চলে গিয়েছে, দূরের দিকে। এখন সকলের হঠাৎ করে মনে হলো, আমাদের বাছুরগুলো কোথা গেল, বাছুরগুলো কোথা গেল? তখন কৃষ্ণ বলছেন, কাউর উঠার দরকার নেই, তোমরা সকলে সেবা করছো, একটু আনন্দ করে সেবা করো, আমি দেখছি, ওই বাছুরগুলোকে আমি খুঁজে আনছি। কৃষ্ণচন্দ্র খাবারের গ্রাস তার হাতে আছে, সে চলে যাচ্ছে সেই গোবৎসগুলো খোঁজার জন্য। আর এইদিকে ব্রহ্মাজি কি করছেন, সেই গোবৎসগুলো তারা তো চড়তে চড়তে একটু ফাঁকে চলে গিয়েছে নির্জনে, তখন ব্রহ্মাজি সেই গোবৎসগুলোকে হরণ করে নিয়েছেন। দেখি ভগবান, তুমি কেমন ভগবানই হয়েছো, তোমাকে আমি পরীক্ষা করব। এই জন্য সেই গোবৎসগুলোকে হরণ করে নিয়েছেন। আর কৃষ্ণ যখন সেই গোবৎসগুলো খোঁজার জন্য গিয়েছেন, তখন এদেরকে একলে পেয়ে এই সমস্ত গোপ বালকগণকেও হরণ করে নিলেন ব্রহ্মা। গোবৎস গোপবালক সকলকে হরণ করে পাহাড়ের একটা গুহার মধ্যে রেখে দিলেন, পাথর চাপা দিয়ে দিলেন। দেখি তুমি কেমন ভগবান হয়েছ, তুমি যদি ভগবান হবে তুমি এঁঠো খাবে, রাখাল বালকদেরকে কাঁধে নিয়ে ঘুরবে। এই জন্য ভগবানকে পরীক্ষা করার জন্য ব্রহ্মাজি ব্রহ্মলোক থেকে এসে এই ঘটনা ঘটে দিলেন। আর ভগবান তো বুঝতেই পেরেছেন এটা ব্রহ্মার কাজ। ততো কৃষ্ণ মুদং কর্তুম তন্মাত্রেণং চ কোষ্য চ উভয়াতীতমাত্মনং চক্রে বিশ্বকদীশ্বরঃ। তখন কৃষ্ণচন্দ্র তিনি চিন্তা করলেন, এইবার জগতের কর্তা সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর নতুন একটা লীলা করবেন। সেই ইচ্ছায় গোবৎস গোপবালকদের মাতৃগণের সেই সঙ্গে প্রজাপতি ব্রহ্মার আনন্দ বিধানের জন্য নিজেকে বৎস এবং বৎসপালক এই উভয় রূপে রূপায়িত করলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সেই গোবৎস বালকদের মূর্তি ধারণ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ দেওয়ার জন্য, কাকে না, ওই
গোবৎস, গোবৎসদের যে গাভীগুলো, যাদের বাছুর, সেই গাভীগুলোর মনে ইচ্ছে ছিল ভগবান কৃষ্ণকে যদি আমরা সন্তান রূপে পেতাম। এটা তাদের মনের অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল। আর সেই গোপ বালকগণ, তাদের মায়েদেরও ইচ্ছা ছিল যে কৃষ্ণ কত চঞ্চল, কত চপলা, ওকে দেখতাম, ও যদি একবার সন্তান হয়ে আসতো, কিরকম জব্দ করতে হয়, তাদের মনেও ইচ্ছে ছিল। এখন ভগবান অন্তর্যামী, তা ওদের ইচ্ছেগুলো পূরণ করে দেবেন। আর ব্রহ্মাজিকেও আনন্দ দেবেন যে ব্রহ্মাজি দেখো, তুমি যে ভুলটা করেছো তার জন্য তোমাকে শিক্ষা দেব, এবং এই শিক্ষা পাওয়ার পর তুমি আনন্দিতই হবে, নতুন একটা লীলা হবে, তার জন্য তোমার আনন্দ হবে। এই ব্রহ্মাজিকেও আনন্দ দেওয়ার জন্য ভগবান কি করলেন, নিজের শরীর থেকে যতগুলো গোবৎস, যতগুলো গোপবালক ছিল, ততগুলো রূপ হুবহু একই রকম দেখতে প্রকট করে দিলেন। প্রকট করে প্রত্যেকটা দিন গৃহে ফিরে যান, প্রত্যেকটা দিন আবার গোচারণে আসেন। সুন্দর লীলা চলছে। 1 বছর কেটে গেল। ব্রহ্মাজির কাছে এই 1 বছরটা সামান্য মাত্র সময়, এক ত্রুটিকাল। শাস্ত্র বলছেন ব্রহ্মাজির কাছে এই সময়টা ছিল এক ত্রুটিকাল, মানে একটা কোমল পুষ্পে একটা ছুঁচ গলাতে যতটুকু সময় লাগে ওইটুকু সময়, কিন্তু আমাদের মনুষ্য হিসাবে সেটা 100 বছর। ব্রহ্মাজির সেটা সামান্য ত্রুটিকাল। তো এরই মধ্যে ব্রহ্মাজি আবার ফিরে এসেছেন। দেখি কি লীলা হচ্ছে। এরই মধ্যে এসে ব্রহ্মাজি দেখলেন সেই আগের মতো সমস্ত গোপবালক, গোবৎসগণ তারা বিরাজ করছে। ভগবান কৃষ্ণ তাদের সঙ্গে আছেন, কানাইও তাদের সঙ্গে আছে। সমস্ত গোপবালক, গোবৎস তারা যেমন সেই অরণ্যের মধ্যে বিচরণ করে, তারা বিচরণ করছে, তাদের খেলাধুলা সবকিছু চলছে। ব্রহ্মাজি চমকে গেলেন, ভিড়মি খেয়ে গেলেন, নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছেন না, এটা কি করে সম্ভব। চোখ বন্ধ করলেন। আবার যখন চোখ খুললেন তখন দেখলেন সেই সমস্ত গোপবালক, গোবৎসগুলো সবাই কৃষ্ণ, সবাই কৃষ্ণ। এই দৃশ্য দেখে ব্রহ্মাজি মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন, জ্ঞান হারিয়ে গেলেন। যখন ব্রহ্মাজির জ্ঞান ফিরল তখন দেখলেন সেই আগের দৃশ্য। যখন ব্রহ্মা হরণ করেছিল তখন ব্রহ্মা দেখেছিল যে কৃষ্ণ খাবার হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই গোবৎসগুলোকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আজকে সেই দৃশ্য দেখলেন, গোপবালকগুলো নেই, গোবৎসগুলো নেই, আর কৃষ্ণ সেই খাওয়ার হাতে সেরকম একাকে ঘুরছেন বনের মধ্যে, তাদেরকে খোঁজ করছেন। এখন ব্রহ্মার আর ভুল হলো না, তিনি বুঝতে পারলেন ইনি সাক্ষাৎ জগদীশ্বর। ব্রহ্মা চমকে গেলেন। তিনি তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে এসে পতিত হলেন। ভগবানের চরণে এসে তিনি তার অপরাধ মার্জনা করলেন, তিনি অনেক স্তব স্তুতি করলেন। শ্রেয়ং শ্রুতিং ভক্তি মুদস্যতে বিভোহ ক্লিশ্যন্তে যে কেবল বোধলব্ধয়ে তেষামস্য ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্নাদ যথা স্থূল তুষাব ঘাতীনাম। হে সর্বব্যাপী প্রভু, আপনার প্রতি ভক্তি সর্ববিধ কল্যাণের উৎস। অবুদ্ধই থেকে মোক্ষ সবই ভক্তির দ্বারা লাভ করা যায়। তা সত্ত্বেও যারা সেই ভক্তিকে পরিত্যাগ করে কেবল জ্ঞান লাভের জন্য বহুবিধ ক্লেশ স্বীকার করে, তাদের সেই কষ্টই সার।